Good afternoon, everybody. Can anybody confirm that I am audible? Yes, sir, audible. Okay, and the screen is visible? Yes, sir, visible, visible. Okay, thank you. So good afternoon once again. So still only 18, 19 students have joined. So that again, let us see for some 2 3 minutes more. We'll wait and then we'll start. Okay. By the time others join, let us revise what we have discussed in the previous lecture. And so we started with the syllabus and we discussed the different methods by which Akash Motkule, can you unmute? Akash Motkule, can you unmute? Akash Motkule, Akash. Yes, Huh. yes, sir. Is it the first time you are attending the lecture? Akash, Yes, sir. what is your roll number? Yes, sir. What is your roll number? 23. 23. 23. 23. Okay. So you have to change your name accordingly before you join. Can you log out and join with the in the manner? So what you have to do is in the email you have to change in the settings you have to go and then you have to change your name as sy underscore your roll number 23 and Akash Motkule and then rejoin. Then Okay, your sir. name will be also appearing in the manner others name similar to other name. Okay, so please log out and again log in. Okay, so we were discussing about the different methods of increasing the output of an engine, where we said we can introduce the air into the cylinder, increase the amount of air introduced into the cylinder, then by increasing the extent of utilization of whatever air we have introduced, uh, then the speed of the engine, that is increasing the speed of the engine, then increasing the quantity of the fuel admitted into the combustion chamber and increasing the thermal efficiency of the engine. So these are the generally general methods considered for uh, enhancing or increasing the power output of a naturally aspirated engine. Now we discussed this what we do in this particular methods, and finally we said that uh, the easiest one and the most feasible one is the amount increasing the amount of air introduced into the engine, and uh, increasing the amount of air introduced into the engine can be done by these three methods. One, increasing the piston displacement. Second, running the engine speed, higher engine speed, and increasing the density of the charge. So the first and the second method was requiring to have some changes in the uh, engine construction. So that means we are in the design stage, we have to do all these things. But the third one was possible to even without changing the engine design much. So that was what we are supposed to discuss in this particular chapter, and we call that particular method as supercharging. So increasing the mass of the charge introduced into the same volume. So keeping the volume of the engine same, we are introducing the more air into the engine. That is what we call as supercharging.
It is the most efficient method of increasing the power output of an engine. It's called as supercharging. So we have more air plus more fuel. We have a bigger explosion. That means more amount of energy produced inside the engine. That means more power output from the engine. So this is what we call as supercharging. Thus, supercharging provides more air by compressing air above atmospheric pressure, hence providing more fuel into the charge and make more power. That is, you have more air, therefore more fuel can be burned, therefore more power can be produced from the same engine. And thus we have increased power output, torque is also increased, and we will also achieve higher speed of the engine. So this is the diagrammatic representation of what we do in the supercharging. Keeping the volume same, we are now introducing densified air. That means more amount of oxygen is available inside the combustion chamber. And this is the method what we do adopt for the arrangement of a supercharger in case of engine. So you have an engine output coming from this crankshaft, and the same output is taken for your supercharger or a compressor, whatever you call it as, or a booster, air booster, whatever you call it as, pressure booster. So what it does is it takes atmospheric air at atmospheric conditions and it pressurizes the air, and high pressure air is now given to engine for combustion. So that is what we do. When the pressure is increased, the density is increased. So pressure is increased using a compressor. So what happens? Density of the air increases. When density increases, the amount of mass of the air introduced into the combustion chamber increases. That means amount of oxygen available increases. That means more fuel can be burned. That means more power can be achieved. Now we have these three types: centrifugal type. So this is your centrifugal type of supercharger. This was your Roots type of supercharger, and this was your Vane type of supercharger, and this was your screw type of supercharger. So there are different types of supercharger. So basically, supercharger is a device used to increase the density of the air, or it is a pressure boosting device. And depending on which type of arrangement we are using for increasing the pressure or boosting the air pressure, we call it as we have the centrifugal type, Roots blower type, or a Vanes type, or a screw type, etc. So these things we have discussed. Then we discussed about the methods of supercharging. So we have different methods. That is independently driven compressor by electric motor. So we can use the electric power for driving the supercharger, or we can have a ram effect. Ramming means we are trying to densify the initially air whatever has been introduced into the cylinder with the help of the air which is coming late. So initially some air is introduced. As the air is being introduced, some amount of air goes in, and whatever air is coming later, that will pressurize the air already present in the combustion chamber. So that effect is what you call as ram effect. Under piston supercharging is the way what we do in a two-stroke engine. That is, the lower part of the piston as it moves down, so some amount of air is being trapped inside the crankcase, and that air is getting compressed, and that compressed air is used for as a supercharged air. And we have a compressor or a blower, whatever you call it as, driven by engine itself. So these are the methods. Advantages also we discussed previously: higher power output. That is, we are able to increase the power output of the engine. We are able to have better atomization of the fuel. Then better mixing of air fuel inside the combustion chamber. Then scavenging of the products, that is flushing out the burned gases from the cylinder. Removing the burned gases from the cylinder is called as scavenging. Acceleration is quick. So quick acceleration of the vehicles. Then we have more complete and smoother combustion possible. We have reduced exhaust smoke. Smoke is reduced.
and we have fuel consumption also reduced. So these are the advantages what we generally get in case of a supercharger. Then we have here limitations of a supercharging. I think up to the last slide we have discussed in the previous lecture, and now let us move on to limitations of a supercharging. So what are the different limitations of a supercharger? So basically, we know that we are trying to densify the air and then introduce it into the combustion chamber. That means the pressure of the air inside the combustion chamber is higher when we are introducing it initially itself, and then again we are compressing using during the compression stroke. So the net overall compression is going to be higher. That means the mechanical stresses being applied on the cylinder surface or the combustion chamber surface is going to be higher, and correspondingly when the mechanical stresses or the are more and when the combustion is happening and we are introducing more fuel to burn inside. So in the same combustion chamber we are trying to introduce more fuel, burn more fuel. That means more energy is being produced, and when more energy is produced, the thermal stresses introduced into the different parts of the engine are more. So we have increased thermal stresses is one of the disadvantage. So what it means, the thermal stresses, what are the thermal stresses? Stresses due to the heat. So when expansion is going to be there are some tendency to bend or to expand. So that is what you call as thermal stresses. Rahul Khadke, you are joined again. Soham Overikar. Rahul Khadke, Soham Overikar. Soham Overikar. Yes, sir. Why you have changed your name? You are a early student. You know the. No, sir. Now I am joining. Due to Uh, network, now I am joining. the roll number is not coming. Yes, sir. Is there? 37. My number is 37. Pardon, I am unable to hear you. Roll number is Okay, very okay. much. It is now. It is okay. It is okay now. Okay. Okay. So I think everybody knows why we have introduced this method of numbering and all. So take care that everybody has to follow this. Increased thermal stresses is one of the reason why the limitation of a supercharging. म्हणजे थर्मल स्ट्रेसेस आहे ते कंबशन चेंबर मधले जे थर्मल स्ट्रेसेस आहेत ते वाढत आहेत. त्या थर्मल स्ट्रेसेस आल्यामुळे काय झालं की ऑब्विसली स्ट्रेस जास्त लिमिटच्या बाहेर गेला की यील्डिंग होतं. So the probability of getting broken down or yielding or whatever you call it as is going to be increased. Second effect is increased heat loss due to turbulence. आता काय झालं की आतमधला प्रेशर वाढला, कंबशन चेंबरच्या आतमधल्या गॅसेसचा प्रेशर वाढला. प्रेशर वाढल्यामुळे काय झालं की आतमध्ये जे टर्ब्युलन्स आहे ते वाढलं. जी गॅसेस आहे त्याच्यामधलं टर्ब्युलन्स वाढलं. टर्ब्युलन्स म्हणजे काय, सगळ्या गॅसेस इकडे फ्लो होतात तिकडे फ्लो होतात. सो वायलेंट मोशन इज कॉल्ड ॲज टर्ब्युलन्स. वायलेंट मोशन ऑफ द एक्झॉस्ट गॅसेस. आणि म्हणजे काय, त्याचं मोशनची स्पीड वाढलं आणि एकदम वायलेंट मोशन आतमध्ये होतंय. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की हीट आहे ती हीट जास्त प्रमाणात वॉलला ट्रान्सफर होते. जर युनिफॉर्म मोशन असेल, स्लो मोशन असेल, युनिफॉर्म असेल, लॅमिनर फ्लो असेल, स्मूथ मोशन असेल तर अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्सफर इज लेस. पण टर्ब्युलंट मोशन असेल, व्हायलेंट मोशन असेल तर काय होतंय की जास्त प्रमाणात हीट. आपल्याला माहिती आहे, आपण चहा आपण ग्लासमध्ये ठेवला तर ती लवकर थंड होत नाही, परंतु तेच चहा आपण असं परत गोल गोल फिरवतो बघा, असं गोल गोल फिरवतो. एकतर चमच्याने फिरवलं किंवा आपण ग्लासच फिरवतो. कशासाठी फिरवतो? लवकर थंड होण्यासाठी. मग काय होतं त्यावेळेला की आतमधलं जे मोशन आहे ती व्हायलेंट होतं, टर्ब्युलंट मोशन होतं. आणि टर्ब्युलंट मोशन झाल्यामुळे काय होतं की हीट ट्रान्सफर टू द वॉल इन्क्रीजेस, त्यामुळे चहा लवकर थंड होतो. सो इन अ सिमिलर मॅनर
increased heat loss due to turbulence. आतमध्ये प्रेशर वाढल्यामुळे टर्ब्युलन्स वाढला आणि टर्ब्युलन्स वाढल्यामुळे हीट लॉसेस वाढले. म्हणजे आतमध्ये आपण बेसिकली आपण हीट फ्युएल बर्न करून हीट का तयार करतोय? कारण आपल्याला ते पॉवर मध्ये कन्वर्ट करायचंय. परंतु ऍक्च्युअल मध्ये होतंय काय की टर्ब्युलन्स वाढल्यामुळे हीट लॉसेस वाढत आहेत. म्हणजे अगोदर टर्ब्युलन्स कमी असताना म्हणजे सुपर चार्जिंग नसताना जेवढं काही हीट लॉसेस होते त्याच्यापेक्षा जास्त हीट लॉसेस आता झाले. म्हणजे आपण एका बाजूला जास्त प्रेशर वाढवून जास्त फ्युएल बर्न करून जास्त हीट तयार करायचा प्रयत्न करतोय जेणेकरून पॉवर आउटपुट वाढवावं, इंजिनचं वाढावं म्हणून. परंतु होतंय काय की त्यातलीच थोडीफार हीट जी जनरेट जास्त आपण केलेली आहे त्यातली थोडीशी लॉस होते. का लॉस होते? कारण टर्ब्युलन्स वाढला. आतमधला मिक्सचर जे आहे आतमधला त्या मिक्सचरचा टर्ब्युलन्स वाढला, व्हायलेंट मोशन तयार झाले आतमध्ये. म्हणजे जसं आपण तो चहाचा ग्लास असा फिरवून किंवा त्याला मोशन देऊन आपण त्याला थंड करायचा प्रयत्न करतो, तशा प्रकारे आपण आता आतमधली एअर आहे ती एअरचं व्हायलेंट मोशन झाल्यामुळं ती हीट ट्रान्सफर टू द वॉल म्हणजे सिलेंडरच्या वॉलला जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे त्याचं प्रमाण वाढलं. म्हणजेच काय, आतमध्ये आपल्याला अवेलेबल असलेली हीट आहे ती कमी झाली. सो दॅट इज अनदर डिसएडव्हान्टेज. कारण बेसिकली आपण ती हीट का तयार केलेली होती तिथं, का फ्युएल बर्न करून का तयार केली होती? कारण आपल्याला त्याचा वर्क मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. परंतु त्याचा वर्क मध्ये कन्वर्ट व्हायच्या अगोदरच त्या हीटचं थोडंसं जास्त प्रमाणात हीट ट्रान्सफर आता वॉलला होतंय. सो दॅट बिकम्स अनदर डिसएडव्हान्टेज ऑफ सुपर चार्जिंग. इन्क्रीज गॅस लोडिंग म्हणजे इथं प्रेशर इन्क्रीज होते. देन इन्क्रीज्ड कूलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द पिस्टन अँड द वॉल्स. आता इन्क्रीज्ड कूलिंग रिक्वायरमेंट म्हणजे काय झालं इथं की आपल्याला इथं आपण म्हटलं की जास्त हीट वॉलला ट्रान्सफर झाली. आता जास्त हीट वॉलला ट्रान्सफर होत राहिली आणि आपण कंटिन्युअसली 1000 RPM, 10,000, 2000 RPM, 3000 RPM, 5000 RPM स्पीड आपण इंजिन रन करतो. आणि जर आपण कंटिन्युअसली ती हीट आपण जास्त प्रमाणात देत राहिलो तर होईल काय की आपण जे इंजिनचे टेम्परेचर आहे, इंजिन पार्टचे जे टेम्परेचर आहे, सिलेंडरचे आहे, पिस्टनचे आहे, वॉलचे आहे, हे सगळे टेम्परेचर वाढत 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 जाऊन कुठेतरी ते वितळून जाईल किंवा यील्ड होईल किंवा डॅमेज होईल. करेक्ट. सो मग आपल्याला काय करायला पाहिजे? आपल्याला ती आलेली पार्ट्स मध्ये आलेली हीट बाहेर लवकर काढायला पाहिजे. सो वी हॅव इन्क्रीज्ड कूलिंग रिक्वायरमेंट. आपल्याला कूलिंगची एफिशियन्सी आता वाढवावी लागते. कूलिंग लोड आहे तो वाढतोय म्हणजे आपल्याला कूलिंग जास्त प्रमाणात करावं लागतं. बरोबर. पर्टिक्युलरली पिस्टन अँड वॉल्स. पिस्टन आणि वॉल्स मध्ये ही जी रिक्वायरमेंट आहे ही जरा जास्त होते. तर आपल्याला कूलिंग रिक्वायरमेंट वाढवावं लागते किंवा कूलिंग वाढवावं लागते. कुठं? पर्टिक्युलरली पिस्टन आणि वॉल्स. सगळ्याच कॉम्पोनंट्स मध्ये वाढवावं लागतंय परंतु पिस्टन आणि वॉल्स मध्ये हा प्रमाण जास्त असतं. तर आपल्याला ही दोन पार्ट्स आहेत त्याचं कूलिंगचे जास्त लक्ष द्यावं लागते किंवा प्रोव्हिजन आपल्याला जास्त प्रमाणात करावे लागते कधी आपण सुपर चार्जिंग वापरलं तर. And greater tendency to burn the piston crown, BURN. बम झालं का? It is burn the piston crown and the seat and edges of the exhaust valve. तर म्हणजे आपण बघा एखादं पातेलं शेगडीवरती ठेवलं आणि त्यात जर काहीच ओतलं नाही, पाणी वगैरे ओतलं नाही तर ती पातेलं करपतं म्हणजे कळतं किंवा एक त्याचे रंग चेंज होतो. Correct. So that is what you call as burning. So similarly, इथं काय झालं की इथं त्याचे त्या पार्टची टेम्परेचर वाढली. कुठल्या पिस्टन क्राउन, पिस्टनच्या वरच्या बाजूला आपण पिस्टन क्राउन असं म्हणतोय. तर पिस्टन क्राउनला काय झालं? बर्निंग झालं. बर्निंग ऑफ पिस्टन क्राउन अँड सीट अँड एजेस ऑफ द एक्झॉस्ट वॉल. एक्झॉस्ट वॉल्स आहेत त्याचे एजेस आणि सीट ह्या सगळ्या पार्ट्स रिजन मध्ये काय होते? ओव्हर हिटिंग होऊन ती बर्न होते. म्हणजे बर्न झाले की म्हणजे काय, त्या रिजन मधल्या जे मटेरियलच्या ज्या प्रॉपर्टीज चेंज होत आहेत. बरोबर. म्हणजे त्याची स्ट्रेंथ असो किंवा ही ट्रान्सफर क्वालिटी असो, जी काही प्रॉपर्टीज असतील ते फिजिकल प्रॉपर्टीज असो किंवा मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज असो, ते सगळ्या प्रॉपर्टीज इफेक्ट होत आहेत, चेंज होत आहेत. ओके. कधी? बर्न झाल्यानंतर. बर्निंग म्हणजे काय की ती ओव्हरहीट होणं. मग एका लिमिटच्या पुढे ओव्हरहीट झालं की त्याचा रंग पण चेंज होतो. आपल्याला माहितीये पातेलं आपण जास्त वेळ ठेवलं आणि त्यात काहीच नाही उतरलं तर ते काळं होऊन जातं. बरोबर. इन अ सिमिलर मॅनर आपले जे काही वॉल्स आहेत त्या वॉलचं आता स्टील असतं. स्टील असताना म्हणजे आपण जर नवीन जर आपण वॉल बघितला तर ती स्टील सारखं दिसतं रंग.
परंतु तीच जर आपण जर जास्त ओव्हरहीट केलं तर त्याचा रंग परत चेंज होतो, इट बिकम्स ब्लॅक इन कलर. ओके, बिकॉज इट इज बर्न्ड. So here also what we have here the probability of getting burned, what the piston crown and your walls. So wall and the crown get burned due to overheating. So that is again another probability what is happening. So these are the limitations of a supercharging. Supercharging केल्यामुळे काय काय होतंय, पॉझिटिव्ह गोष्टी बऱ्याच होत आहेत. पॉवर वाढते, ऑटोमायझेशन चांगलं होतंय, मिक्सिंग वाढतंय, स्कॅवेजिंग चांगलं होतंय, ऍक्सेलरेशन वाढतंय, कम्प्लीट कंबशन होतंय, स्मोक कमी होतोय, फ्युएल कन्झम्पशन कमी होतोय. हे सगळं झालं, परंतु त्याच्याबरोबर या गोष्टी पण होत आहेत. कुठल्या? इन्क्रीज थर्मल स्ट्रेसेस वाढत आहेत, टर्ब्युलन्स मुळे हीट लॉसेस वाढत आहेत, गॅस लोडिंग वाढते, कूलिंग रिक्वायरमेंट वाढते, आणि बर्निंग ऑफ द पिस्टन अँड वॉल्स ऑल्सो हॅज टू टेकन केअर, कारण हे सुद्धा तिथं होतंय. So that has to be taken care along with your advantages. So we have some advantages and some disadvantages also. So here in this particular slide we are going to discuss about thermodynamics of supercharging. Thermodynamics of supercharging. So this is if you have attended the lectures of first chapter, then you will be able to understand this particular diagram, whatever has been drawn over here. So this is basically Otto cycle. Okay, so how the Otto cycle is there. So here you can see this. The actual cycle was something like this. Actual cycle was something like this. Okay. म्हणजे हे इथं असं का झालं, ऍक्च्युली कसं होतं असतं, इथून इथंपर्यंत एक लाईन, इथून इथंपर्यंत एक लाईन, त्याच्यानंतर इथून इथंपर्यंत एक लाईन, आणि इथून इथं असं असतं. परंतु तसं न होता आता ही अशा शेप मध्ये गेले. हे का झालं वगैरे आपण डिफरंट लॉसेस वगैरे आपण कन्सिडर केले, हीट लॉसेस, परत एक्झॉस्ट ब्लो डाऊन लॉसेस, बरोबर, तर टाइम लॉसेस वगैरे सगळं स्टडी केले. त्याच्यामुळे ही अशी सायकल आली. आणि ही तुमचं वर्क आउटपुटची this was giving the area under this particular curve was your work output. बरोबर आहे, हे आपण थर्मोडायनेमिक्स मध्ये शिकलो. The area under this particular PV diagram curve is the work output. आणि ही पॉझिटिव्ह आहे. सो हे म्हणजे क्लॉकवाईज रोटेशन एरो आहे, म्हणजे हे इकडे असं फिरतंय, म्हणजे हे दिस इज अ पॉझिटिव्ह सायकल. आणि ही पॉझिटिव्ह सायकल म्हणजे वर्क इज प्रोड्युस्ड बाय द सिस्टम. आणि ही जर नेगेटिव्ह असेल तर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, असा त्याचा अर्थ असतो. तर इथं बघा तुम्ही, ही जी सायकल आहे ही पॉझिटिव्ह सायकल आहे. ऑन द कॉन्ट्ररी ही सायकल बघाल तर ही नेगेटिव्ह सायकल आहे, ही नेगेटिव्ह सायकल आहे. बरोबर, हे तुमचं सक्शन झालं, बरोबर. हे नंतर कॉम्प्रेशन झालं, कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर कंबशन झालं, कंबशन झाल्यानंतर एक्सपान्शन झालं, आणि एक्सपान्शन झाल्यानंतर एक्झॉस्ट झालं. ही जी तुमची सायकल आहे ही ऍक्च्युअल सायकल आहे, बरोबर. ऍक्च्युअल सायकल मध्ये ही असं होतं. तर इथं म्हणजे आपण इथं 1 दिलं, इथं 0 दिला होता, बरोबर. इथं 1 दिला होता, 1, इथं 2 दिला होता, इथं 3, इथं 4 आणि 1. 1 2 3 4 1 ही थेरॉटिकल होती आणि ही ऍक्च्युअल आहे, बरोबर. ही लाईन जर इथं 1 2 अशी असेल तर थेरॉटिकल, 2 3 3 4 आणि 4 1 दिस वॉज थेरॉटिकल. आणि ही आता ऍक्च्युअल कसं आहे, ऍक्च्युअल बघितलं तर तुमचं 1 2 कुठं तुम्हाला मार्क करायचं, 2 3 4 करा, आणि दिस इज गोइंग टू बी द क्लोज्ड कर्व. तर ही द एरिया अंडर दिस पर्टिक्युलर कर्व इज गोइंग टू बी पॉझिटिव्ह, विच मीन्स power is being produced, work is being produced, work is done by the system. System na kaam kele, system is doing some work, system is giving some work output. Okay, that is the meaning of positive cycle. And what is the meaning of negative cycle? Each cycle is a negative आली. ही negative कशी आली, एक anti clockwise आहे. तर याचा अर्थ काय आहे, the work is done on the system. वर्क सिस्टम वरती आपण वर्क करतोय. आता कसं सिस्टम वरती वर्क करतोय बघा, इथं आपण सक्शन केलं. सक्शन केलं म्हणजे
सिस्टम इज डुईंग सम वर्क. करेक्ट. सिस्टम इज डुईंग सम वर्क म्हणजे आपली जी पिस्टन आहे त्याने त्याच्यातली एनर्जी कुठे गेली, थर्मोडायनेमिक सॉरी पिस्टन मधली एनर्जी सिस्टमला गेली, थर्मोडायनेमिक सिस्टमला गेली. कारण व्हॅक्युम तयार करण्यासाठी पिस्टन आपण मूव्ह केला, बरोबर. आणि ह्या स्ट्रोक मध्ये काय आहे, इथून इथपर्यंत वी आर पुशिंग द गॅसेस आउट फ्रॉम द सिलेंडर. म्हणजे अगेन पिस्टन इज डुईंग सम वर्क ऑन द सिस्टम. आणि ह्या राहिलेल्या सिस्टम मध्ये काय आहे, राहिलेल्या एवढ्या ह्याच्यामध्ये काय आहे, सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्क करून ती वर्क कोणाला देते, पिस्टनला देते. ओके. सो वर्क इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ड्युरिंग दिस. सो वी से द वर्क system is doing some work or giving some work output during this positive cycle, and in the negative cycle work is done on the system. Correct. So it is absorbing some work and here it is giving some work. So what will be the net output? So if you consider this as A and this as B, your net output will be A minus B. A minus B. I hope everybody is understanding what is A minus B. Rutuja Kapse, can you unmute? Yes, sir. Did you understand what is being explained? Yes, sir. Yes. Suhas, Naste. Suhas, Yes, sir. are you able to understand? No, sir, I don't understand. You didn't understand. What you didn't understand? What is positive, negative? Pardon? Positive, negative, I don't understand, sir. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह समजलं नाही. बरं ठीक आहे. आता बघा इथं तुम्हाला ही जी आहे हे तर समजलंय का श्वास, हे कर्व्स तर समजलेत का? Yes, sir. कर्व समजलेत? Yes, sir. बर. ही कर्व आहे कुठले आहे तुम्हाला अजून एकदा दाखवतो. वी विल गो बॅक. Give me 1 minute. I think okay. So you can see now on this slide this 1, 2, 3, 4 and 1. This was your theoretical cycle. 1, 2, 3, 4 आणि 1 ही theoretical होती. आणि actual काय आहे? Actual 1 A B C D 1 ही actual आहे. ही actual आहे. ही वेगळ्या वेगळ्या लॉसेस आहेत बघा. टाइम लॉसेस, हीट लॉसेस, एक्झॉस्ट ब्लोडाउन लॉसेस, हे सगळ्या लॉसेस मुळे ही ऍक्च्युअल आणि थेरॉटिकल सायकल मध्ये फरक आला. तर ही जी आहे 1 A B C D तीच आपण इथं ड्रॉ केली. तीच आपण इथं ही ड्रॉ केली. ही बघा ही 1 इथून ही जी आहे ना एवढे ही तेवढी आहे. दिस इज युअर ऍक्च्युअल आणि ही म्हणजे तुमचं वर्क आउटपुट. am I able to am I audible? Yes, sir, audible. Am I audible? Yes, Am sir. I audible? Yes, sir, audible. Yes or no? सुहास? Yes, yes. Hello. Yes. Okay. तर ही जी आहे याचा अर्थ काय की एवढं वर्क तयार झालं. या कर्वचा अर्थ काय झाला, ही पॉझिटिव्ह सायकल आहे. पॉझिटिव्ह म्हणजे क्लॉकवाईज, क्लॉकवाईज म्हणजे घड्याळाच्या दिशेने, घड्याळाच्या दिशेने म्हणजे ही दिसते का एरो इकडे आहे, ही असा जाऊन फिरून ही एरो इकडे आहे. म्हणजे सो दिस इज द पॉझिटिव्ह सायकल. आणि ही आहे ही नेगेटिव्ह सायकल आहे. नेगेटिव्ह सायकल आहे. ह्या नेगेटिव्ह सायकलचा अर्थ काय, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. आणि ह्याचा अर्थ काय, पॉझिटिव्ह सायकलचा अर्थ काय, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. आता आपण कुठल्या सिस्टम बद्दल बोलतोय, थर्मोडायनामिक सिस्टम बद्दल बोलतोय. म्हणजे थर्मोडायनामिक तुमची सिस्टम आहे, ती सिस्टमने ही काम तयार केलं, म्हणजे पॉवर तयार केली, वर्क तयार केलं. बरोबर. दिस वर्क इज बिंग
done by the system and this work is done on the system. हा पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह सायकलचा अर्थ आहे. तर ही सायकल होती, ही पॉझिटिव्ह होती, ही सायकल नेगेटिव्ह झाली. आता ही पॉझिटिव्ह झाली म्हणजे ऑब्विसली, कारण हे वर्क कुणी दिलंय, थर्मोडायनामिक सिस्टमनं, सायकलनं तुम्हाला पिस्टनला दिलं, बरोबर. ही पिस्टन ला वर्क कुणी दिलं, थर्मोडायनामिक सिस्टमनं पिस्टनला वर्क दिलं. आणि ही नेगेटिव्ह वर्क म्हणजे काय झालं, पिस्टननं थर्मोडायनामिक सिस्टम वरती काम केलं. म्हणजे सिस्टमनं वर्क ऍब्झॉर्ब कोणाकडून केलं, पिस्टन कडून केलं. नेगेटिव्ह सायकल. पॉझिटिव्ह सायकल, सिस्टमनं वर्क कोणाला दिलं, पिस्टनला दिलं. म्हणजे पिस्टन कडे एकदा आलं की पिस्टन कडून आपल्याला मिळतं. ओके, म्हणजे ही पिस्टन कडून सिस्टम कडून ज्या वेळेला पिस्टनला मिळालं त्यावेळेला आपल्याला ही बाहेर शाफ्टला मिळालं, म्हणजे ही पॉझिटिव्ह आउटपुट झालं. आणि ही नेगेटिव्ह आउटपुट का म्हणतोय, कारण पिस्टननं काय केलं, अगोदर सक्शन तयार केलं, इथून सक्शन झालं. आणि ही जी आहे इथून असं एक्झॉस्ट आहे, म्हणजे गॅसेसला बाहेर पुश करतात. तर ही काय झालं, हे तुमचं एक्झॉस्ट झालं. एक्झॉस्ट मध्ये काय करतंय, पिस्टन काय करतंय, पिस्टन कडे असलेल्या एनर्जी युज करून त्या गॅसेसला बाहेर ढकलतो. म्हणजे काम कोणावर केलं, पिस्टन इज डुईंग सम वर्क ऑन द सिस्टम and therefore we are losing that work. इथं याचा अर्थ काय, we are losing some work, and इथं काय याचा अर्थ काय, we are gaining some work, बरोबर. So this is a work gain and this is work lost. मग नेट वर्क किती आहे, A minus B, कारण A is work gain and B is work lost. So net work is A minus B. Suhas Naste? Yes, sir. Now you understood? Yes, sir. Okay. So this is your naturally aspirated engine. Naturally aspirated engine. ही काय आहे, नॅचरली ऍस्पिरेटेड म्हणजे एक जनरल इंजिन असतं ती असं असतं, बरोबर. आपण याला सुपरचार्जर वापरलेलं नाही. आता आपण सुपरचार्जर वापरल्यानंतर काय होतंय बघूया. सुपरचार्जर मध्ये आपण काय केलं, एअरचं प्रेशर आहे ते ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा वाढवलं. आता बघा, इथं सुरुवात आहे, इथं सुरुवात होती, आता सुरुवात इथंच आहे. पण आता काय केलं, ही आपण व्हॅक्युम तयार करून सक करत होतो. आता काय करतोय, एअरचं प्रेशर वाढवून त्याला आतमध्ये ढकलतोय. प्रेशर ऑफ द एअर इज मोर दॅन ऍटमॉस्फेरिक. ही ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची लाईन आहे, ही ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची लाईन आहे पीए, ही ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची लाईन आहे पीए. आपण काय केलं, आता ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा जास्त प्रेशर करून आतमध्ये ढकललं त्याला. अँड नाउ इट इज कॉम्प्रेस्ड, combustion happens, expansion happens, and it is being pushed out. आता ही बघा, आता ही सायकल काय झाली, ही सुद्धा पॉझिटिव्ह झाली. ही काय झाली, ही सुद्धा पॉझिटिव्ह झाली. म्हणजे नेटवर्क काय झालं, जी इथं ए मायनस बी होतं, आता ह्याला जर बी बनलं तर इथं ए प्लस बी झालं. म्हणजे ए, समजा असं गृहीत धरू की आपण ए आहे तेवढंच आहे, तरी सुद्धा ए मधलं काही प्रमाणात कमी होणार होतं, इथं ए मध्ये काही ऍडिशन झालं. मग ऑब्विसली का हे सगळं का करतोय आपण, कारण ठीक आहे, जास्त एअर टाकली, एअरमुळे ऑक्सिजन जास्त झालं, ऑक्सिजन जास्त झाल्यामुळे फ्युएल जास्त बर्न झालं, फ्युएल जास्त बर्न झाल्यामुळे टेम्परेचर वाढली, टेम्परेचर वाढल्यामुळे परत पॉवर तयार जास्त झाली. म्हणणं सोपं आहे, पण थर्मोडायनामिकली आपल्याला ती प्रूव्ह करायला पाहिजे ना. Engineers, being an engineer, we should be able to prove it thermodynamically. So we are trying to analyze thermodynamically. So supercharging म्हणजे नक्की काय होतंय, तर काय होतंय, हे नॅचरली ऍस्पिरेटेड इंजिन आहे, म्हणजे एक जनरल इंजिन आहे, विदाउट टर्बोचार्जर इंजिन आहे, सुपरचार्जरचं इंजिन आहे. त्यात काय होतंय, ए मायनस बी होतंय. ए नेट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम अँड गिवन टू द पिस्टन, ही ए, आणि त्यातली थोडी एनर्जी सिस्टम वापस घेते. कशासाठी, सक्शन करण्यासाठी आणि एक्झॉस्ट करण्यासाठी. सक्शन करण्यासाठी इथून इथपर्यंत आणि एक्झॉस्ट करण्यासाठी इथून इथपर्यंत. तर ही जी आहे एवढी एनर्जी आहे ती वेस्ट जाते, बरोबर. तर ए मायनस बी बिकम्स युअर एनर्जी, टोटल एनर्जी. ओके, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द इंजिन, बरोबर. म्हणजे ए, आता ए आणि इथला ए आपण असं गृहीत धरू की तात्पुरतं की दोन्ही एकसारखे आहेत, काय त्यात फरक पडलेला नाही.
परंतु आपल्याला माहिती आहे फरक पडतोय. कसा फरक पडतोय? आपण मागे काय बोललो? when we said when the pressure is increasing, amount of oxygen available is increasing, the combustion is happening better, the efficiency of the combustion is better, more fuel is able to burn, more power is producing. Obviously ही इथला ए आहे तो इथल्या ए पेक्षा जास्त आहेच, पण तरी सुद्धा ते एकसारखं आहे असं गृहीत धरलं तरी सुद्धा this was a minus b and this was a plus b. And obviously what it means is that by supercharging we get more power output from the engine, and this is how thermodynamically we prove that using a supercharger we are able to get more power. Ajit Gaikwad. Yes sir. हा, Yes sir. समजलं का काय अजित? Sir, please repeat. हा, बोला की. हाँ sir, due to network problem, I can't get your voice clearly. So please repeat, sir. ओके. ठीक आहे. गौरव खंडाळकर, रोल नंबर 3. गौरव. हा, can you, Yes sir. did you get what I am explaining? जरा Yes, sir, एक्सप्लेन little सांगाल मला काय काय तुम्हाला समजलं ते? दोन जी फिगर्स दिसत आहेत त्या दोन्ही मधला फरक जरा सांगाल मला काय आहे ते? एक आहे नॅचरली ऍस्पिरेटेड इंजिन म्हणजे सुपरचार्जिंग नसलेलं इंजिन, आणि एक सुपरचार्जड इंजिन आहे. तर दोन्ही मधला फरक दाखवलाय, थर्मोडायनामिक फरक दाखवलाय. तर तो फरक जरा मला समजून सांगाल काय आहे तिथं? जेवढं काय समजलंय तेवढं सांगा गौरव. हा, Yes sir. का काहीच समजलं नाही? नाही असं sir. कसं? हा, बर. कोण सांगू शकतंय? एनीबडी हू हॅज अंडरस्टूड व्हॉट एव्हर यू हॅव अंडरस्टूड? दीक्षा, तुम्ही सांगू शकता का? हा, Yes, sir. सांगू शकताल? सांगा बरं, जरा प्रयत्न करा. सुपर चार्जिंग मध्ये ना ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आपण वाढवतो. एअरचं प्रेशर वाढवतो. हा, एअरचं प्रेशर वाढवतो. त्यामुळे ऍज कम्पेअर टू नॅचरली ऍस्पिरेट इंजिन ह्याची पॉवर जास्त आहे. त्यामुळे ते पॉझिटिव्ह सायकल होते. बरोबर. इथं नेगेटिव्ह जी सायकल आहे ती इथं पॉझिटिव्ह झाली. आणि पॉझिटिव्ह सायकलचा अर्थ हा, काय? yes, sir. पॉझिटिव्ह सायकलचा अर्थ काय? वर्क ऑन द सिस्टीम करावं लागते. वर्क इज डन बाय द वर्क सिस्टम, डन बाय द ऑन सिस्टम, ऑन द सिस्टम, सिस्टम, बाय द सिस्टम. ऑन द सिस्टम. हा, बरोबर. ओके. सो अगेन ओके, थँक्यू दिशा, यू कॅन अनम्यूट. सो हियर ही एक पॉझिटिव्ह सिस्टम आहे, इथे सॉरी सायकल आहे, इथे एक निगेटिव्ह सायकल आहे. तर पॉझिटिव्ह सायकलचा अर्थ काय आहे? आपल्याला काहीतरी एनर्जी किंवा वर्क किंवा पॉवर आपल्याला मिळतंय, आउटपुट मिळतोय. आणि ह्याचा नेगेटिव्ह सिस्टमचा अर्थ काय? ह्याला आपण काहीतरी देतोय. कशाला? सिस्टमला. कुठली सिस्टम? थर्मोडायनामिक. आपण थर्मोडायनामिकची सिस्टम आहे त्याबद्दल बोलतोय. आता थर्मोडायनामिक्स वगैरे तुम्हाला स्टार्टिंग झाला असेल, तुम्हाला माहिती आहे थर्मोडायनामिक्स मध्ये सिस्टम असते. सिस्टमला एक बाउंड्री असते, बरोबर? त्या बाउंड्रीच्या आतमध्ये काय प्रेशर असतं, टेम्परेचर असतं वगैरे, त्याला आपण सिस्टम म्हणतो. तशी ही जी आहे इंजिनची सिस्टम आहे. त्या इंजिनच्या सिस्टमला इथं सिस्टम कडून आपल्याला वर्क मिळालं म्हणजे पॉझिटिव्ह, आणि इथं सिस्टमला आपण वर्क दिलं. आपण म्हणजे इथं पिस्टन आहे, तर आपण वर्क दिलं तर ती झाली निगेटिव्ह. आणि त्यामुळे इथं नेट आउटपुट काय होतं नॅचरली ऍस्पिरेटेड इंजिन मध्ये? ए मायनस बी. कारण नेटवर्क आउटपुट म्हणजे एकूण किती झालं? थोडं आपल्याला मिळालं होतं, त्यातलं थोडं आपण ऑलरेडी दिलं त्याला. मग जे काय मिळालं होतं त्यातलं आपण मायनस केलं, जेवढं काय दिलं होतं दॅट इज आपल्याकडे शिल्लक तेवढा आहे. सो दॅट वॉज द नेटवर्क आउटपुट.
पण इथं काय झालं, इथं आपण देतानाच एअर इंट्रोड्यूस करतानाच आपण प्रेशर हॅज बीन इन्क्रीज्ड अबाव ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. आपण डेन्सिफाय केलंय, त्याला कॉम्प्रेसर यूज करून डेन्सिफाय केलंय आणि त्याच्यानंतर आपण त्याला इंट्रोड्यूस करतोय, आतमध्ये इंट्रोड्यूस करतोय. म्हणजे काय झालं, म्हणून काय झालं, ही सायकल आहे ती पॉझिटिव्ह झाली. ही ऑलरेडी पॉझिटिव्ह आहे ए, ही बी ऑलरेडी आता निगेटिव्ह होती ती पॉझिटिव्ह झाली. त्यामुळे आता काय अर्थ झाला, दिस इज ऑल्सो अ पॉझिटिव्ह सायकल, दिस इज ऑल्सो अ पॉझिटिव्ह सायकल, अँड देअरफॉर द नेट वर्क इज ए प्लस बी हिअर. हिअर इट वॉज ए मायनस बी. बरोबर. म्हणजेच काय, ऑब्विसली बाय सुपरचार्जिंग वी आर एबल टू इन्क्रीज द वर्क आउटपुट. तर एवढंच नाही, आपल्याला माहिती आहे काय होतंय, प्रेशर वाढतंय आणि प्रेशर वाढल्यामुळे दिस इज अ प्रेशर, दिस ऑन दिस ऍक्सिस वी हॅव प्रेशर लाईन, करेक्ट. सो प्रेशर वाढलं म्हणजे ही पॉइंट आहे इथली जी 1 2 3 पॉइंट होती ती वरती गेली इथं. बरोबर. ही वरती गेल्यामुळे काय झालं, एवढा एरिया इकडे वाढला. बरोबर. म्हणजे एचा एरियाच ऑलरेडी या ए मध्ये या ए पेक्षा जास्त एरिया आहेच, म्हणजे ऑलरेडी याचा पॉवर आउटपुट वाढलंयच. प्लस मध्ये आणखी इथं बी वाढलं, त्यामुळे नेट पॉवर इथं काय झालं, ए प्लस बी, इथं ए मायनस बी होतं. ओके. सो दॅट इज हाऊ वी आर एबल टू प्रूव्ह दॅट बाय युझिंग supercharging we are able to increase the power output of a engine. So this is thermodynamic cycle of a supercharging. So here the question can be, explain the thermodynamics of supercharging. त्यावेळेला ही फिगर ड्रॉ करून तुम्हाला आता काय जे एक्सप्लेन केलं ते एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. So this is for the question, explain the thermodynamics of supercharging. Okay. आहे का कोण वर्गामध्ये ज्यांना आता थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपरचार्जिंग समजलं नाही? एनीबडी इन द क्लास हु आर नॉट अंडरस्टूड व्हॉट इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपरचार्जिंग? म्हणजे क्वेश्चन असं समजा, हे तर क्वेश्चन कसं येणार, एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सुपरचार्जिंग. त्यावेळेला काय करायचं, ही दोन फिगर्स ड्रॉ करायच्या आणि काय सांगायचं, इथं ही पॉझिटिव्ह सायकल आहे, इथं नेगेटिव्ह सायकल आहे. ही पॉझिटिव्ह सायकल म्हणजे काय, सिस्टम इज डुईंग सम वर्क, giving some work, okay, giving some work output, and here B means, or negative cycle means, system is absorbing some work, or work is done on the system. Work is done on the system. Work system वरती आपण वर्क करतोय, त्याला कॉम्प्रेस करतोय, त्याला एक्सपांड करतोय. ही जी वर्क आहे ती इथं, म्हणजे तेवढी एनर्जी आपल्याकडून त्याला गेली, एक्सपॅन्ड झाली, खर्ची पडली. ही तर एनर्जी त्याच्याकडून आपल्याला मिळाली. सो ही मिळालेली होती, ही खर्ची पडलेली होती. सो द नेट इज ए मायनस बी. आणि सेकंड फिगर मध्ये काय आहे की द नेट आउटपुट इज नाउ ए प्लस बी. व्हाय? बिकॉज इन द सेकंड फिगर यू कैन सी दैट both the cycles are positive. Both the cycles are positive. And what it means? It means that here is a work output coming from the system. This is also work output coming from the system. And therefore, the net work output is A plus B now instead of A minus B. And obviously, A plus B is greater than A minus B. And therefore, we can say that using supercharging, our power output is increasing. Power output is increasing. I hope everybody has understood what is supercharging. What is supercharging? आहे का कोण वर्गामध्ये ज्याला सुपरचार्जिंग म्हणजे काय समजलं नाही? Anybody in the class who have not understood what is supercharging, thermodynamics of supercharging? Supercharging, thermodynamics of supercharging समजलं नाही असं वर्गात कोण आहे का? Anybody in the class? म्हणजे सुपरचार्जिंग केल्यानंतर पॉवर वाढते, म्हणजे सुपरचार्जर वापरल्यानंतर पॉवर वाढते, हे आपण थर्मोडायनामिकली प्रूव्ह करतो. थर्मोडायनामिकली प्रूव्ह करतो. ही थर्मोडायनामिक्स आहे. बरोबर. सायकल वापरली, थर्मोडायनामिक सायकल. हे एक सिस्टम आहे. सिस्टम म्हणजे काय, एनक्लोज बाउंड्री असते, आतमधलं एक ऍटमॉस्फिअर असतं, बाहेर एक ऍटमॉस्फिअर असतं. बरोबर. आतल्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या असते, बाहेरल्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या असते, आणि दोन्हीच्या मध्ये एक पार्टिशन म्हणजे बाउंड्री असते.
ती सिस्टम म्हणताय. तर ही तुमची सिस्टम आली, बरोबर आहे, ही सिस्टम आहे. तर या सिस्टमनं म्हणजे इथं कुठलं सिस्टम आहे, कंबशन चेंबर जो आहे ती झाली तुमची सिस्टम, आणि कंबशन चेंबरचा वॉल आहे तो तुमची बाउंड्री, बरोबर का. जर त्या सिस्टमनं आपल्याला वर्क आउटपुट देणं अपेक्षित आहे, कारण आतमध्ये आपण एनर्जी म्हणजे फ्युएल बर्न करतोय, कंबशन चेंबरच्या आतमध्ये फ्युएल बर्न करतोय, त्याच्याकडून आपल्याला एनर्जी मिळणं अपेक्षित आहे. तर ही एवढी एनर्जी मिळाली, परंतु एवढी खर्ची पडली कशासाठी, गॅसेस सक्शनसाठी, इथं सक केलं सक्शनसाठी, आणि त्याच्याबरोबरच परत एक्झॉस्ट साठी, इथं एक्झॉस्ट साठी, सक्शन आणि एक्झॉस्ट साठी इथं एनर्जी खर्ची पडली, आणि त्यामुळं ही सायकल जी आहे ही आपल्याला नेगेटिव्ह झाली, कारण एवढं वर्क सिस्टम वरती आपल्याला खर्ची करावं लागलं. परंतु इथं तसं नाहीये, इथं सिस्टम वरती एनर्जी खर्च करावा लागत नाहीये, कारण आपण प्रेशराइज्ड एअर आतमध्ये सोडतोय, प्रेशराइज्ड एअर आतमध्ये सोडतोय, हाय प्रेशर एअर सोडतोय. सो नाव देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग सम एनर्जी ऑन द सिस्टम, सिस्टम वरती एनर्जी खर्च करायची गरज नाही. ओके, and therefore the cycle becomes positive, this positive, and the net is A plus B, and therefore we can now clearly say that the power output of a supercharged engine is higher than a power output of a naturally aspirated engine. I hope everybody understood. There is nobody who has not understood that how supercharging increases the power output of a engine. सगळ्यांना समजलंय, ते थेरॉटिकल बॅकग्राऊंड समजलं, कशामुळे वाढतंय आणि कसं प्रूव्ह केलं आपण थर्मोडायनॅमिकली की वाढलंय किंवा नाही, हे सुद्धा सगळ्यांना समजलं असं मी गृहीत करतो. आता सांगा कुणाला समजलं नसेल तर मी अजून एक्सप्लेन करतो. एनीबडी हु हॅव नॉट अंडरस्टूड थर्मोडायनॅमिक्स ऑफ सुपरचार्जिंग? एनीबडी? बालाजी पिसे समजलंय का? बालाजी समजलंय ना? बरं, ठीक आहे. अजून कोण आहे का ज्याला समजलं नाही? ओके, considering that everybody has understood, now let us move on to the next part, that is turbocharging. आता सुपरचार्जिंगचं एक पुढचं प्रिन्सिपल आहे ज्याला आपण टर्बोचार्जिंग असं नाव दिलं. तर टर्बोचार्जिंग म्हणजे काय हे बघूया आपण. सो here we are explaining working principle of a turbocharger. A turbocharger is a small radial fan. आपण ही फिगर अगोदर घेऊया. So turbocharger is a turbine driven air compressor powered by exhaust gases from the internal combustion engine. अजून एकदा आपण वाचूया. Turbocharger is a turbine driven air compressor. इथे एक टर्बाइन आहे आणि इथे एक एअर कॉम्प्रेसर आहे. टर्बाइन ड्रिवन एअर कॉम्प्रेसर, एअर कॉम्प्रेसरला कोण ड्राईव्ह करतंय? टर्बाइन ड्राईव्ह करतंय. पॉवर्ड बाय एक्झॉस्ट गॅसेस, आणि ह्या टर्बाइनला कोण पॉवर देतंय? एक्झॉस्ट गॅसेस फ्रॉम द इंटरनल कंबशन इंजिन. इंटरनल कंबशन इंजिन मधून जी काही एक्झॉस्ट गॅसेस येत आहेत, जी काही एक्झॉस्ट गॅसेस येत आहेत ते गरम असतात, त्यांचे प्रेशर जास्त असतो, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा जास्त असतो, बरोबर. म्हणजे प्रेशर पण आहे आणि त्याच्यात टेम्परेचर पण आहे, म्हणजे त्याच्या आतमध्ये एनर्जी आहे. आपण काय केलं? द गॅसेस कमिंग आउट ऑफ द इंजिन दे आर मेड टू हिट ऑन द टर्बाइन ब्लेड्स. या टर्बाइनच्या ब्लेड वरती ते हिट करतायत आणि त्याच्यामुळे हे टर्बाइन फिरतंय. हे टर्बाइन फिरलं आता, बरोबर. टर्बाइन फिरलं. का फिरलं? कारण गॅसेस कमिंग आउट ऑफ द इंजिन दे पोसेस सम एनर्जी. त्यांच्याकडे थोडीशी एनर्जी आहे. किती एनर्जी आहे? करस्पॉन्डिंग टू देअर टेम्परेचर अँड प्रेशर. जेवढी टेम्परेचर अँड प्रेशर आहे त्यांची तेवढ्या हिशोबाने त्यांची एनर्जी आहे. सो विथ दॅट एनर्जी इट इज कमिंग अँड हिटिंग ऑन दिस ब्लेड. इट इज हिटिंग ऑन द ब्लेड्स ऑफ दिस टर्बाइन. मग टर्बाइन फिरलं. टर्बाइन फिरलं म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, आपण इलेक्ट्रिक मोटर वापरून पंखा फिरवलं की पंखा हवेला ढकलते.
मग आपल्याला हवा लागते. बरोबर, आपण पंख्याच्या खाली बसलो की मग आपल्याला हवा जाणवते, फ्लो झालेला जाणवते. आता आपण त्याचं उलट करतोय. आपण काय करतोय, कधी कधी असं होतं बघा, घरामध्ये भरपूर वारा आले की आपोआप पंखा फिरायला लागतो. का फिरायला लागला? कारण त्या एअरकडून, हवेकडून त्या ब्लेड्सला थोडीशी एनर्जी मिळाली आणि त्या ब्लेड आता फिरायला लागले, पंखा फिरायला लागला. सो इन अ सिमिलर मॅनर इथून जी येणारी जे गॅसेस आहे त्या गॅस मध्ये एनर्जी आहे आणि ती एनर्जी आपण या ब्लेड वरती गॅसेस इम्पॅक्ट केल्यामुळं ह्या ब्लेड्सला ट्रान्सफर झाली, म्हणजेच टर्बाईनला ट्रान्सफर झाली आणि आता टर्बाईन फिरायला लागला. आता हा टर्बाईन फिरायला लागला की हा शाफ्ट फिरायला लागला आणि हा शाफ्ट आपण कशाला कनेक्ट केलाय? कॉम्प्रेसरला कनेक्ट केलाय. या कॉम्प्रेसरला कनेक्ट केलाय. आता हा कॉम्प्रेसर फिरायला लागला म्हणजे कॉम्प्रेसर काय करतोय? एअर घेतोय, प्रेशराईज करतोय आणि इंजिनला देतोय आणि एक्झॉस्ट जी तयार झाले ती एक्झॉस्ट आपण काय करतोय? टर्बाईनच्या ब्लेड वरती नेऊन आदळतोय आणि टर्बाईन फिरवतोय आणि टर्बाईनची जी काय पॉवर आहे ती परत आपण कोणाला दिली? कॉम्प्रेसरला दिली. सुपर चार्जिंग मध्ये काय करत होतो आपण? एक इलेक्ट्रिक मोटर वापरत होतो आणि ती इलेक्ट्रिक मोटर वापरून आपण ते कॉम्प्रेसर फिरवत होतो आणि कॉम्प्रेसर फिरवून आपण एअरला काय केलं? कॉम्प्रेस केलं आणि ते सप्लाय कोणाला दिली? इंजिनला दिली. आता आपण काय केलं? किंवा आपण डायरेक्ट इंजिनच्या शाफ्टला कॉम्प्रेसर जोडला आणि कॉम्प्रेसर फिरवला, त्यावेळेला कॉम्प्रेसरने एअर कॉम्प्रेस केली आणि इंजिनला दिली. कुठं? सुपर चार्जिंग मध्ये. इथं काय केलं? इथं आपण शाफ्टला कनेक्ट केले नाही, मोटर पण कनेक्ट केली नाही. आपण काय केलं? इथून जे येणारे गॅसेस आहे त्या गॅसेस मध्ये थोडीशी एनर्जी आहे, एनर्जी आहे. आता ती एनर्जी किती आहे बघूया आपण, किती एनर्जी आहे. तर इथं बघा की इथपर्यंत येईपर्यंत एवढी एनर्जी आहे, एवढी. बरोबर, तर तेवढी एनर्जी जोपर्यंत तुमची ही आहे म्हणजे तेवढी एनर्जी जोपर्यंत ती आपण ह्यातनं म्हणजे इथं बघा, इथं आपल्याला हा 0.4 मिळाला, परंतु ऍक्च्युली ही जी बेस लाईन आहे ना ही ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन आहे, ऍटमॉस्फेरिक लाईन आहे. तर ही ऍटमॉस्फेरिक लाईनला म्हणजे ही प्रेशर इथपर्यंत येईपर्यंत आपण कमी करू शकतो, परंतु आपण इथंच का करतोय? कारण आपल्याला विथ प्रेशर त्याला बाहेर काढायचं आहे, विथ प्रेशर आपल्याला त्याला बाहेर काढायचं आहे. बरोबर, म्हणजे एवढी एनर्जी त्याच्यामध्ये ऑलरेडी आहे आणि ही जी एनर्जी आहे तीच आपण इथं काय केलं? इथं काय केलं? तेवढी एनर्जी इथं टर्बाईनला गेली आणि टर्बाईन फिरवलं. आता टर्बाईन फिरवल्यामुळे काय झालं की टर्बाईन फिरलं आणि ती आपण कशाला कनेक्ट केले? कॉम्प्रेसरला कनेक्ट केले. सो टर्बोचार्जर इज अ टर्बाईन ड्रिव्हन एअर कॉम्प्रेसर. इट इज अ टर्बाईन ड्रिव्हन एअर कॉम्प्रेसर पॉवर्ड बाय एक्झॉस्ट गॅसेस. टर्बाईनला पॉवर कुठून मिळाले? फ्रॉम एक्झॉस्ट गॅसेस फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजिन. म्हणजे इंटरनल कंबशन इंजिन म्हणजे आयसी इंजिन मधून येणारे जे एक्झॉस्ट गॅसेस आहेत त्याच्याकडून पॉवर टर्बाईनला मिळाली आणि टर्बाईन फिरायला लागला आणि आता ही टर्बाईन काय करतोय? या कॉम्प्रेसरला ड्राईव्ह करतोय आणि त्याला काय आपण म्हणालो? टर्बो चार्जर. टर्बो चार्जर असं म्हणालो. ओके, सो व्हॉट इज अ टर्बो चार्जर? इट इज अ टर्बाईन ड्रिव्हन एअर कॉम्प्रेसर पॉवर्ड बाय एक्झॉस्ट गॅसेस. आताच बघूया what is the principle of turbocharger. A turbocharger is a small radial pump, compressor, fan, काय म्हणायचं ते म्हणा, driven by energy of exhaust gases of engine. ते कॉम्प्रेसर किंवा फॅन किंवा टर्बाईन किंवा त्याला तुम्ही ब्लोअर काय म्हणाल ती म्हणा, प्रेशर बुस्टर, ओके, असं काही नाव द्या. आणि ते काय करतोय? ते कशाने ड्राईव्ह करतोय? बाय एनर्जी ऑफ एक्झॉस्ट गॅसेस. एक्झॉस्ट गॅसेस मध्ये असलेली एनर्जी वापरून आपण त्याला ड्राईव्ह करतो. टर्बोचार्जर कन्सिस्ट ऑफ ए टर्बाईन अँड ए कॉम्प्रेसर ऑन ए शेअर्ड शाफ्ट. एका शाफ्ट वरती एक कॉम्प्रेसर जोडलाय, एक टर्बाईन जोडलाय. टर्बाईन कन्वर्ट्स एक्झॉस्ट एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी. टर्बाईन काय करतोय? एक्झॉस्ट गॅसेस मधली जी काही एनर्जी आहे, मग ती प्रेशर एनर्जी असो, वेलॉसिटी असो, व्हॉट एव्हर एनर्जी इट इज देअर,
that it will convert into mechanical rotary work. Okay, so the turbine converts exhaust energy to rotational energy, mechanical energy, which in turn is used by the compressor for compressing the air. आणि ती रोटेशनल एनर्जी, मेकॅनिकल एनर्जी कोणाला दिली? कॉम्प्रेसरला दिली. कशाला? एअर कॉम्प्रेस करायला. कॉम्प्रेसर आपण काय करतोय? सुपर चार्जिंग करायला. सो टर्बोचार्जर इज अ सुपर चार्जर. बरोबर का? सुपर चार्जर म्हणजे काय होतं? एअरची प्रेशर वाढवून आपण इंजिनला दिलं की त्याला आपण सुपर चार्जर म्हणालो. म्हणजे टर्बोचार्जर सुद्धा सुपर चार्जरच आहे. परंतु फरक काय? मग फरक हा आहे की सुपर चार्जर मध्ये कॉम्प्रेसर रन करण्यासाठी आपल्याला इंजिन कडून आपण इंजिनच्या एक्झॉस्ट मधून एनर्जी घेत नव्हतो, परंतु इथं कुठून घेतोय? इंजिनच्या एक्झॉस्ट मधून एनर्जी घेतोय आणि म्हणून त्याला टर्बोचार्जिंग असं म्हणतो. ओके, तर काय केलं आपण? सो टर्बोचार्जर इज अ फॅन विच रन्स बाय or a pump or a blower or a compressor run by energy from exhaust. It consists of a turbine and a compressor. एका बाजूला टर्बाइन आहे, एका बाजूला कॉम्प्रेसर आहे आणि ती एका शाफ्टला जोडले. टर्बाइन मध्ये काय होतंय? एक्झॉस्ट मधली एनर्जी घेऊन ते टर्बाइनला फिरवतो. टर्बाइन फिरलं की कॉम्प्रेसर पण फिरतोय, कारण तो त्या शाफ्टला जोडलाय, दुसऱ्या एंडला जोडलाय. आणि मग कॉम्प्रेसर फिरला की एअर कॉम्प्रेस झाली आणि ती कॉम्प्रेस्ड एअर आपण कशाला दिली? इंजिनला दिली. आणि ऑब्विसली इंजिनची पॉवर आता वाढली. ती कशी वाढली आपण मागं बघितलं. ओके, कॉम्प्रेसर ड्रॉस एअर and pumps it into the intake manifold to increase the pressure, resulting in a greater mass of air entering the cylinder in each intake stroke. प्रत्येक स्ट्रोक मध्ये आपण जे काय मास ऑफ एअर देणार आहे त्याची क्वांटिटी वाढवली, प्रेशराइज करून, डेन्सिफाय करून आपण ती सप्लाय केली. ओके, then this particular device which is increasing the density of the air, which is used to densify the air, which is used to increase the pressure of the air, which is used to boost the pressure of the air, which is being supplied to the engine. Engine ला आपण जे काही एअर देतोय त्याची प्रेशर वाढवण्यासाठी जो डिव्हाइस यूज केला त्याला आपण सुपर चार्जर असं म्हणालो. आणि तोच सुपर चार्जर जर एक्झॉस्ट एनर्जी, इंजिन मधनं येणारी एक्झॉस्ट एनर्जी वरती रन होत असेल तर त्याला आपण टर्बोचार्जर असं म्हणतो. So, what is a turbocharger? Turbocharger is a supercharger driven by energy from the exhaust. I hope everybody understood the principle of turbocharger. Anybody who has not understood the principle of turbocharger? So that concept is again shown over here. इथं बघा, इथं हा कॉम्प्रेसर आहे. सॉरी, इथं कॉम्प्रेसर आहे, इथं हे कूलिंग केलेलं दाखवले. ओके, लिव्ह इट. ते का कूलिंग केल्याचं नंतर सांगतो. इथं एअर आली, कॉम्प्रेस होऊन एअर आली, ती इथं निळ्या रंगाने दाखवले. ओके, इथं नेव्ही ब्लू दाखवले, इथं लाईट ब्लू दाखवले. नेव्ही ब्लू कशासाठी दाखवले तर त्याचं टेम्परेचर जास्त आहे म्हणून दाखवले, इथं टेम्परेचर कमी झाले म्हणून त्याला नेव्ही ब्लू दाखवले. And that air is being supplied to the engine. Pressurized air is being supplied to the engine from the compressor. हा कॉम्प्रेसर आहे. कॉम्प्रेसर मधून एअर प्रेशराइज होऊन इंजिनला आली आणि इंजिनचं एक्झॉस्ट आहे इथं लाल दाखवलं कारण त्याचे टेम्परेचर जास्त आहे, प्रेशर जास्त आहे. सो दॅट हाय टेम्परेचर, हाय प्रेशर गॅसेस कमिंग आउट ऑफ द इंजिन इज हिट ऑन द टर्बाइन ब्लेड्स. आणि या टर्बाइन ज्या वेळेला फिरतो त्यावेळेला हा शाफ्ट फिरतो. हा शाफ्ट फिरला की हा कॉम्प्रेसर वर्क झाला आणि वर्क झाला की हा एअर खेचतोय आणि एअर सप्लाय करतोय. बरोबर. देन सच ए supercharger which runs on energy from the exhaust coming out of the engine is called as a turbocharger. तर मला वाटतंय आता हे फिगर दिसल्यानंतर सगळ्यांचा टर्बोचार्जरचा कन्सेप्ट क्लिअर झाला असेल. Anybody having any doubt related to turbocharging? Anybody having a doubt related to turbocharging?
कुणाला टर्बोचार्जर बद्दल समजलं नाही असं आहे का? टर्बोचार्जर म्हणजे काय अजून एकदा सांगतो. हा कॉम्प्रेसर आहे. या कॉम्प्रेसर मध्ये आपण काय केलंय, हे सक करते एअर, प्रेशराईज करते आणि प्रेशराइज एअर इंजिनला दिली. म्हणजे थोडक्यात काय झाला, हा सुपरचार्जर झाला. हा सुपरचार्जर झाला. हा सुपरचार्जर एअर सप्लाय केलं, कारण प्रेशराइज डेन्सिफाईड एअर ही सप्लाय केली, म्हणजे ही सुपरचार्जर झाला. आता याच सुपरचार्जरला आपण टर्बोचार्जर असं म्हणतोय. कशामुळं? कारण ही जी एअर येते इथं, ह्यातून एक्झॉस्ट जी आलं, त्या एक्झॉस्ट मधली एनर्जी आपण कशाला दिली? ह्या टर्बाईनला दिली आणि टर्बाईन रन केलं. आता ही टर्बाईन रन केलं की काय होणार? इथं पॉवर तयार झाली आणि ती पॉवर कुणाला दिली? कॉम्प्रेसरला दिली. म्हणजे हे कॉम्प्रेसर कशावर रन झाला? एनर्जी फ्रॉम द एक्झॉस्ट. एक्झॉस्ट मधून आलेल्या गॅस, एक्झॉस्ट गॅसेस मध्ये असलेल्या एनर्जी मुळे हा रन झाला आणि म्हणून ह्या सुपर चार्जरला आपण टर्बो चार्जर असं नाव दिलं. I hope everybody understood. Anybody in the class who have not understood the concept of turbocharging? Anybody? Anybody in the class? Saurav Pawar. हा. Yes sir. अंडरस्टूड. Understood. मग हा सुपर चार्जर आहे. आता इथं दिसतोय तो सुपर चार्जर आहे का टर्बो चार्जर आहे? हा टर्बो चार्जर आहे. आणि मी जर म्हटलं हा सुपर चार्जर आहे तर? सुपर चार्जर नाही म्हणता येणार सर, कारण हा टर्बो चार्जर आहे ना, हा टर्बो चार्जर इंजिनने एक्झॉस्ट केलेल्या गॅसवरतीच रन करतोय, म्हणजे वर्क करतोय. बर, मग आता हा भाग मी काढून टाकला. आता एवढा भाग मी काढून टाकला आणि तुम्हाला विचारला ही काय, तर काय होणार? तर मग ते टर्बाईन आहे ते कॉम्प्रेसर रन होण्यासाठी मदत करते, पण आपण ते टर्बाईन बाजूला काढून टाकल्यानंतर कॉम्प्रेसर कसा रन होणार? मग आपण दुसऱ्या कशांतर रन केली? मोटर लावून रन केली. त्या केसमध्ये मग आपण सुपर चार्जर म्हणणार त्याला. व्हेरी गुड. ओके, so you are very right. So in turbocharging, supercharger is being driven by gas turbine which uses the energy in the exhaust. म्हणजे हा सुपरचार्जर, हे सुपरचार्जरच आहे, परंतु त्याला ड्राईव्ह एक्झॉस्ट एनर्जीने केलंय म्हणून आपण त्याला टर्बोचार्जर असं म्हणतो. देर इज नो मेकॅनिकल लिंकेज बिटवीन इंजिन अँड सुपरचार्जर. अगोदर आपण मागच्या स्लाइड मध्ये आपण काय बघितलं होतं? देर वॉज अ मेकॅनिकल लिंकेज बिटवीन इंजिन अँड सुपरचार्जर. मेकॅनिकल लिंकेज बिटवीन इंजिन अँड सुपरचार्जर. पण इथं काय आहे का तसं? इथं काय आहे? देर इज नो मेकॅनिकल लिंकेज बिटवीन इंजिन अँड सुपरचार्जर. इथं इंजिन आहे, या इंजिनच्या आणि याच्यामध्ये काय मेकॅनिकल लिंकेज आहे का? नाही. वी डोंट मेकॅनिकली लिंक युअर सुपरचार्जर विथ द इंजिन. पण आपण तिथं ज्यावेळेस सुपरचार्जिंग म्हणलो त्यावेळेला तिथं मेकॅनिकल लिंकेज दिलं होतं. असं पण करू शकतो की नॉट नेसेसरी, इंजिन मधनच नाही, आपण बाहेरचे इलेक्ट्रिक मोटर टाकून पण पॉवर देऊ शकतो, तरी सुद्धा तो सुपरचार्जर. बरोबर? सो there is no mechanical linkage obviously, and in turbocharging supercharger is being driven. म्हणजे in turbocharging supercharger is being driven. शेवटी हा सुपरचार्जरच आहे, कारण हा कॉम्प्रेसच करतोय म्हणून आपण ह्याला सुपरचार्जरच म्हणतोय. परंतु हा सुपरचार्जर टर्बोचार्जर कधी होतो? ज्या वेळेला ह्याला एनर्जी एक्झॉस्ट करून येणाऱ्या गॅसेस मधून मिळते, त्यावेळेला त्याला आपण टर्बोचार्जर असं नाव देतो. नाव व्हॉट नेक्स्ट स्टेप. आता आपण जसं सुपरचार्जिंग मध्ये प्रूव्ह केलं की थर्मोडायनॅमिकली आपण प्रूव्ह केलं की एनर्जी the power output is we are getting is from the we are able to increase the power output. In a similar manner, here also you can see this is a positive cycle, this will also become a positive cycle, plus we are having some more energy over here which we are utilizing for running the compressor. Suppose we mark this as C. Then in turbocharging, A plus B plus C will be your net output. A plus A is your cycle, B is this cycle,
which has now become positive, which was earlier negative and now become positive. And this cycle corresponds to this much energy is being utilized by the turbine to run the compressor. म्हणजे ती एक्झॉस्ट गॅसेस मधून तेवढी एनर्जी आपण काढून घेतली, म्हणून दिस इज ऑल्सो नाव अ पॉझिटिव्ह आउटपुट, कारण ही लाईन सुद्धा अशीच जाते. सो दिस इज ऑल्सो अ पॉझिटिव्ह सायकल. सो आता इथं 3 पॉझिटिव्ह सायकल्स आल्या, एक ए, एक बी, एक सी, and the net output is A plus B plus C, and therefore in turbocharger also we are able to increase the power output of an engine more than a naturally aspirated engine, which is again more than supercharged engines. बरोबर का? टर्बोचार्जर मध्ये सुपरचार्ज इंजिन पेक्षा आपण पॉवर आउटपुट वाढवतोय. कसं काय वाढवतोय? कारण इथं सुपरचार्जर मध्ये एक्झॉस्ट मध्ये काय थोडीशी एनर्जी वाया जाणार होती, ती जातच होती. आता आपण काय केलं, ती वाया जाणारी एनर्जी सुद्धा परत माघारी काढून घेतली आणि तेवढं आउटपुट आपलं वाढलं. सो नाव युअर नेट आउटपुट इज ए प्लस बी प्लस सी. ही ए आणि बी कुठलं इथं आपण बघितलं, ही ए आणि ही बी. प्लस मध्ये काय झालं, इथं आणखी आपल्याला एक्स्ट्रा मिळाली, इथं एक्स्ट्रा मिळाली सी, म्हणजे ए प्लस बी प्लस सी, and that is going to be your power output in case of a turbocharging. आता इथं मी तुम्हाला जी सायकल दाखवली ही ऍक्च्युअल नाही दाखवली, थेरॉटिकल दाखवली. बरोबर? ही 1 2 3 4 असं, बरोबर. आणि ही जी होते ते हे तुमची सुरुवातीला ही नेगेटिव्ह सायकल होती, त्यानंतर ही पॉझिटिव्ह सायकल झाली. ही थेरॉटिकल आहे, बरोबर. ही ऍक्च्युअल नाहीये. तसं ही पण थेरॉटिकल आहे. तर आता ही थेरॉटिकल ग्राफ वापरून तुम्हाला या केसमध्ये मी दाखवलंय, बरोबर. तर ही ऑटो सायकल असताना असं, डिझेल सायकल असताना हे असं. डिझेल सायकल असेल तर ही एनर्जी आणि ऑटो सायकल असेल तर ही एनर्जी. इथं दाखवलंय बघा, हा फरक दाखवलाय, बरोबर. सो दॅट इज हाऊ using the turbocharging or using in case of a turbocharging also we are able to increase the work output of the engine, because now the net work output is A plus B plus C. What is A? A is the area under the Otto cycle curve, okay, system, and this is the positive cycle corresponding to created due to suction and exhaust, and this is the positive cycle created where the energy is taken by the turbine, okay, from the exhaust gases कडून turbine ला मिळालेली एनर्जी हे आहे. हे इंजिन पिस्टन वरती केलेलं वर्क आहे, आणि हे सुपरचार्जिंग करत असल्यामुळं नेगेटिव्ह सायकल पॉझिटिव्ह सायकल झालेल्याच्या जी आउटपुट आहे ती आहे. सो नेट आउटपुट इज ए प्लस बी प्लस सी, अँड ऑब्विसली नॅचरली ऍस्पिरेटेड इंजिन मध्ये ए मायनस बी होतं, ए मायनस बी होतं. आता काय झालं, ए प्लस बी प्लस सी झालं. ऑब्विसली ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर दॅन ए मायनस बी, विच मीन्स द पॉवर आउटपुट इज एबल टू इन्क्रीज when we go for turbocharging. Anybody in the class who are not understood the thermodynamics of turbocharging? असं कोण आहे का वर्गात ज्याला टर्बोचार्जिंगचा कॉन्सेप्ट समजला नाही, किंवा टर्बोचार्जिंग मध्ये पॉवर आउटपुट कसं वाढतंय हे समजलं नाही, थर्मोडायनामिकली कसं वाढतंय हे आपण जे काय एक्सप्लेन केलं ते समजलं नाही? हॅलो सर. हा बोला सर. डायग्राम अजून एकदा एक्सप्लेन करा. हे डायग्राम अजून एकदा एक्सप्लेन करतो. ठीक आहे. आता ही इथून तुम्ही एवढा हा भाग काढून टाका. देन दॅट डायग्राम अँड दिस डायग्राम इज सेम. इथं काय झालं, सुपरचार्जर वापरला. इथं काय झालं, दिस बिकम्स ए, दिस बिकम्स बी, बरोबर. ती कधी होतं, ज्या वेळेला आपण इथं 1 2 3 आणि 4 आणि 1 असं गृहीत धरत होतो, त्यामुळे इथं ही पॉइंट आली. आता इथं 4 न धरता ही जर आपण ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन पर्यंत जर आपण ह्याला कमी करत आणायचं म्हणलं, कारण आपल्याला माहिती आहे आपल्याला टेल पाईप मधून एक्झॉस्ट मधून येणारा गॅस आहे ते एखाद्या एनर्जी देतो. आपल्याला माहिती आहे, आपण सायलेन्सरच्या मागे हात लावला तर
आपल्याला एनर्जी जाणवती, गॅसची एनर्जी जाणवती, बरोबर. कारण ज्या वेळेला ती खूप 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 बाहेर येतं त्यावेळेला गॅस आपल्याला हाताला हिट झाला तर एकतर त्यात हीट असती, उष्णता असती, अलॉंग विथ दॅट प्रेशर पण असतो, म्हणजे त्यात एनर्जी आहे. आणि तीच एनर्जी ही जी गॅसमध्ये आहे ती किती आहे, एवढी आहे. and that is being denoted by here by this particular hatched area. ही तेवढी एनर्जी आहे. आणि आपण आता काय करतोय, ही जी एनर्जी आहे ती कोणाला देतोय, ही टर्बाईनला देतोय. ही एनर्जी आपण कोणाला दिली, टर्बाईनला दिली. आणि टर्बाईनची एनर्जी कॉम्प्रेसरला दिली. म्हणजे ती आपल्याला ऍडिशनल इनपुट झालं, कारण ऑलरेडी ती वेस्ट होणार होती, ती आपण त्याकडनं काढून घेतली आणि आता त्याच्यावरती टर्बाईन रन करतोय, म्हणून ते सुद्धा ऍडिशन झालं, आपलं सी ऍडिशन झालं. आणि ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे सुपर चार्जिंग मध्ये आपण एक्सप्लेन केलं की इथं ए मायनस बी होतं, ती इथं ए प्लस बी झालं, ए प्लस बी झालं. म्हणजे ही बी का प्लस का झालं, कारण इथं नेगेटिव्ह सायकल होती, ही तर पॉझिटिव्ह सायकल झाली. आता ही पॉझिटिव्ह सायकल झाल्यामुळे तर ए प्लस बी, नेट आउटपुट इज ए प्लस बी. आणि आता अलॉंग विथ दॅट ए प्लस बी, इथं ए प्लस बी आहेच, त्याच्याबरोबर आपण एक सी पण ऍड केला. Now the network is A plus B plus C. Why it is A plus B C? A आपल्याला माहितीये कशामुळे आलं, B आपल्याला माहितीये कशामुळे आलं. आता ही कशामुळे आलं, ही पॉझिटिव्ह सायकल नेगेटिव्ह सायकल पॉझिटिव्ह सायकल झाल्यामुळे आलं. आणि हिथलं जी आहे ही कशामुळे आलं, कारण एक्झॉस्ट मध्ये काय एनर्जी जी बाहेर जाणार होती, निघून जाणार होती, ते आपण काय केलं, एक टर्बाईन वापरून त्याला कॅप्चर केलं, परत आणखी रिकॅप्चर केलं आणि ते युज करतोय आपण. म्हणून ती सुद्धा एक्स्ट्रा आपल्याला पॉवर आउटपुट झालं, एक्स्ट्रा आउटपुट झालं. आणि त्यामुळे नेट आउटपुट काय झालं, नाव ए बिकम्स ए प्लस बी प्लस सी. आणि ही कशामध्ये, ही ऑटो सायकल आहे, ही डिझेल सायकल आहे. ही बघा, ही कॉन्स्टंट प्रेशर सायकल आहे, ही कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम सायकल आहे, ही ऑटो सायकल आहे. ही ऑटो सायकल असले की असं, आणि डिझेल सायकल असेल तर 1 2 3 4 1, ही तुमची डिझेल सायकल आहे. मग डिझेल सायकल मध्ये ही बघा, ही जी एरिया आहे दॅट विल बी टेकन बाय द टर्बाईन. इथं दिस विल बी द एरिया टेकन बाय द टर्बाईन. इथं हे दोन ड्रॉ करायचं कारण काय की इट इज नॉट नेसेसरी दॅट ऑलवेज यू आर युझिंग ऑटो सायकल. सुपरचार्जर कॅन बी युज इन बोथ टाइप ऑफ इंजिन्स. ओके, SI इंजिन और CI इंजिन, कारण दोन्हीमध्ये आपण प्रेशराईज करून एअर आतमध्ये सोडू शकतो, बरोबर. म्हणून आपण काय केलं, पण टर्बोचार्जर ज्या वेळेला वापरतो त्यावेळेला कुठली एनर्जी आपण युटिलाइज करतो हे दाखवण्यासाठी आपण ही इथं ऑटो सायकल केला आणि इथं डिझेल सायकल ड्रॉ केला. तर डिझेल सायकल मध्ये ही 4 5 1 4 ही एवढी जी आहे ती एनर्जी. आणि इथं सुद्धा इथं इथं ही 0.4 आहे, इथं 5 आहे, इथं 1 आहे आणि इथं 4 4 5 1 4 ही जी आहे दॅट मच एनर्जी विल बी रिकॅप्चर्ड बाय टर्बाईन. ही आपण टर्बाईन वापरून कॅप्चर करतोय आणि म्हणून आपण त्याला टर्बो चार्जिंग असं म्हणतो. तर इथं नेट आउटपुट काय झालं, ए प्लस बी प्लस सी. सुपर चार्जिंग वापरलं त्यावेळेला ए प्लस बी, आणि नॅचरल ऍस्पिरेटेड असेल तर ए मायनस बी, बरोबर. नॅचरल ऍस्पिरेटेड ए मायनस बी. युझिंग सुपरचार्जर ए प्लस बी, and using turbocharger A plus B plus C. Yes, is it now clear? Yes, sir, understand. Anybody in the class who are not understood the thermodynamics of turbocharging? So the question here will be, explain thermodynamics of supercharging. Then you have to draw this particular figure in a similar manner what we have done for supercharging. एक नॅचरली ऍस्पिरेटेड इंजिन घ्यायचं, त्याच्यामध्ये इथं इथं एरो दाखवायचे. इथं आपण आता एरो वगैरे दाखवलेला नाहीये, इथं आपण आता एरो वगैरे काही दाखवलेलं नाहीत, परंतु तुम्ही त्याला एरो दाखवून तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं, बरोबर. एरो दाखवून तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं, बरोबर. तर तिथं ही तुमची आहे, ही जी आहे ही एवढी एनर्जी आहे की आपल्याला कशाला मिळाली, टर्बोचार्जरला. कशामध्ये, ऑटो सायकल मध्ये.
आणि डिझेल सायकल मध्ये एवढी आहे. ही जी एरिया आहे ही आपल्याला डिझेल सायकल मध्ये मिळाली. तर ज्या वेळेला आपल्याला सुपरचार्जर असतो त्यावेळेला फक्त ही ए आणि ही बी हे दोनच एरिया असतात आणि टर्बोचार्जर वापरलं की सी एरिया पण येते पिक्चर. तर ज्या वेळेला नॅचरली ऍस्पिरेटेड इंजिन असते त्यावेळेला पॉवर इज इक्वल टू ए मायनस बी, बरोबर. नॅचरल ऍस्पिरेटेड इंजिन. सुपरचार्ज इंजिन इथं काय असतंय ए प्लस बी, ए प्लस बी, ही ए आणि हा बी. आणि टर्बोचार्ज इंजिन असेल तर त्यावेळेला ए प्लस बी प्लस सी, बरोबर. ए प्लस बी प्लस सी, ही ए, ही बी आणि ही सी. तर हा फरक आहे नॅचरल ऍस्पिरेटेड इंजिन, सुपरचार्ज इंजिन आणि टर्बोचार्ज इंजिन. Anybody having any doubt? The difference between the power output of a naturally aspirated engine, supercharged engine and turbocharged engine. तिन्ही मधला फरक सगळ्यांना समजला का? असं कोण आहे का वर्गात ज्याला हा फरक समजला नाही? सुपरचार्जिंग मध्ये काय होतंय, नॅचरल ऍस्पिरेटेड इंजिन मध्ये काय होतंय आणि टर्बोचार्ज इंजिन मध्ये काय होतंय? एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट? एनीबडी कोण आहे का वर्गात ज्याला समजलं नाहीये? सगळ्यांना समजलंय? ओके. इथं आपण आता सुपरचार्जिंग आणि टर्बोचार्जिंगचं कंपॅरिझन केलं. तर ही एकदा तुम्ही फिगर बघून घ्या म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की टर्बोचार्जिंग आणि सुपरचार्जिंग मधला फरक. एकदा बघून घ्या. नाव आय विल आस्क यू. आता बघून तुम्ही मला सांगायचं की काय दाखवलंय. नाउ यू शुड बी इन अ पोझिशन टू एक्सप्लेन दिस पर्टिक्युलर फिगर. तुम्ही मला समजून सांगायचे की या फिगर मधला फरक काय. I hope everybody is reading it. Yes, everybody is reading it. तर इथं बघा तुम्ही, इथं काय केलंय, हे सुपरचार्जर आहे. इथं सुपरचार्जर कुठं कनेक्ट केलाय? हा क्रँकशाफ्ट आहे. हे क्रँकशाफ्ट मध्ये येणारे पॉवर कोणाला दिली आपण? कॉम्प्रेसरला. जे आपण मागे म्हणलो होतो बघा, एनर्जी फ्रॉम इंजिन इज बिंग और सुपरचार्जर इज कपल्ड विथ इंजिन आउटपुट. सो इंजिन आउटपुटला आपण हे कपल केलंय. इथं तसं आहे का? याचं कनेक्शन आहे का? हा सुपरचार्जर आहे म्हणजे कॉम्प्रेसर आहे, याचं याचं कनेक्शन आहे नाही. ही पॉवर आउटपुट इथं आहे, याचं आणि याचं कनेक्शन काही नाही. मग हे कशावर रन केलं? इथून येणारी जी हॉट एअर आहे, प्रत्येक सिलेंडर मधून येणारी जी हॉट एअर आहे ती कुणाला दिली आपण? त्या टर्बाईनला दिली. इथं कुठं जात होती? ती सगळी ऍटमॉस्फिअरला जात होती. ती आता काय केलं आपण? तीच आपण इथं त्या टर्बाईनला दिली आणि टर्बाईनची एनर्जी वापरून कॉम्प्रेसर रन केला. इथं इंजिनची थोडीशी पॉवर किंवा इलेक्ट्रिक मोटरची पॉवर आपण या कॉम्प्रेसरला देत होतो. इथं या टर्बाईनची पॉवर कॉम्प्रेसरला आली आणि टर्बाईन कशाला रन होते? एक्झॉस्ट मध्ये. सो एक्झॉस्ट गॅसेस आर
running the turbine, and turbine runs the compressor in case of a turbocharged engines. In supercharger, we have nothing to do with the exhaust gases. Either we will couple directly the compressor or the supercharger to the engine, or we will run this particular compressor using electrical energy from outside with the help of a motor. And then we will supply the compressed air to the cylinders. इथे सुद्धा ही compressed air cylinder ला देते. ही compressed air आपण निळी दाखवली आणि hot air exhaust आपल्याला लाल न दाखवलं. So that is the difference between. So the main problem with the supercharger is the drastic loss of having the drive of compressor, engine output shaft. This can be 15% of the engine output. म्हणजे सुपरचार्जर मध्ये आपल्याला जवळजवळ 15% एनर्जी आपल्याला खर्ची पडावं लागते कशाला कॉम्प्रेसर रन करायला, जी काही ह्या केस मध्ये आपल्याला खर्ची करावा लागत नाही. म्हणजे तेवढ्या प्रमाणात इथं आउटपुट वाढलं. इथं काय होतं A प्लस बी, इथं काय आहे A प्लस बी प्लस सी. तर ती सी कुठून आलं, इथं आलं. ही सी आलं, एक्स्ट्रा आलं. ही सी आता इथं वाया जात होतं, ती सी आपण इथं ऍडिशन घेतली. बरोबर. म्हणजे हे नसतं तर फक्त ए होतं, हे आल्यामुळं बी आलं आणि हे आल्यामुळं सी आलं. सो दॅट इज हाऊ. आणि इथं शेवटी मी एक स्टेटमेंट लिहिलंय, ऑल टर्बोचार्जर्स आर सुपरचार्जर्स बट ऑल सुपरचार्जर्स आर नॉट टर्बोचार्जर्स. The question can be here, all turbochargers are superchargers but all superchargers are not turbochargers. Explain. असं जर क्वेश्चन विचारलं तर त्याला काय उत्तर लिहिणार? ऋषिकेश देशमुख. ऋषिकेश देशमुख झोपले का? ऋषिकेशला जेवण जास्त झालेलं दिसतंय, झोपला वाटतं. ऋषिकेश मिसाळ. हा, या शेवटचं स्टेटमेंट आता मी जे काही केलंय याचा अर्थ तुम्ही सांगू शकाल? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, all turbochargers are superchargers but all superchargers are not turbochargers. शब्दाचा अर्थ तर समजला का? येस सर. हा, शब्दाचा अर्थ काय आहे? सगळे टर्बोचार्जर हे सुपरचार्जर असतात, पण सगळे सुपरचार्जर्स हे टर्बोचार्जर नसतात. म्हणजे काय, खरं आहे का खोटं आहे? खरं आहे काय ती स्टेटमेंट? त्याच्यात स्टेटमेंट इज राईट और रॉंग? राईट. शनेश्वर. येस सर. कोंबड्या पाळल्यात काय? कोंबड्याच्या पिल्लूचा आवाज येतोय. असू दे, काय हरकत नाही, सांगा. अनम्यूट करा आणि सांगा. मिसाळ गेले वाटतं पळून. येस सर. हा, असू द्या कोंबड्या असू द्या, काय हरकत नाही, चांगला आहे. हा, all turbochargers are superchargers but all superchargers are not turbochargers. Explain the statement. Do you agree with the statement? Yes sir. What is the meaning? How you explain? Explain now. I don't know. हा स्टेटमेंट बरोबर आहे का चुकीचं आहे, आणि बरोबर असेल तर का, कसं बरोबर आहे, आणि चुकीचं असेल तर का चुकीचं आहे सांगायचं.
बहुत ना सर. हा बोला बोला बोला. माहित नाही. माहित नाही कसं काय? आतापर्यंत आपण सुपर चार्जिंग आणि टर्बो चार्जिंग आणि त्याचे फिगर पण वरती आहेत. आता फक्त त्या फिगरचा आधार घेऊन आपल्याला सांगायचं आहे की टर्बो चार्जर म्हणजे सुपर चार्जर आहेत का आणि सुपर चार्जर म्हणजे टर्बो चार्जर आहेत. बरं कोण सांगू शकेल? एनीबडी इन द क्लास कॅन टेल दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. मला माहिती आहे बरेच जण नाही येते. एनीबडी? अजित गायकवाड. हा, Yes, sir. कॅन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. In supercharger, there is two thing A and B, which is already in turbocharger. हा But in turbocharger, there was C is extra, which is not in supercharger. Therefore, all turbochargers are supercharger, but all superchargers are not turbochargers. Okay, that is in terms of A, B, and C. But without taking the help of A, B, C, कॉम्पोनंट वापरून आपण जर एक्सप्लेन केलं तर, कॉम्पोनंटचा किंवा कॉन्सेप्ट वापरून आपण एक्सप्लेन केलं तर कसं करणार? सुपर चार्जिंग मध्ये काय असतं? एअर प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस असतं. टर्बोचार्जर मध्ये प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस आहे का? सुपर चार्जर मध्ये एक प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस आहे. टर्बोचार्जिंग मध्ये प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस आहे का? आहे का? हा, yes, sir. बरोबर. हे प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस इथं पण आहे. म्हणजे ऑल सुपरचार्जर, सॉरी, ऑल टर्बोचार्जर्स आर सुपरचार्जर्स. बरोबर. ऑल टर्बोचार्जर्स आर सुपरचार्जर. कारण इथं जी प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस आहे, सॉरी, स्टेटमेंट बरोबर आहे का चुकीचं आहे? ऑल टर्बोचार्जर्स आर सुपरचार्जर्स बट ऑल सुपरचार्जर्स आर नॉट टर्बोचार्जर्स. बरोबर. हा, ऑल टर्बोचार्जर. सुपरचार्जर म्हणजे काय? प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस. मग टर्बोचार्जर मध्ये प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस आहे का? आहे. म्हणजेच काय? तर सगळे टर्बोचार्जर म्हणजे सुपरचार्जर्स आहेत. कारण इकडं सुपरचार्जर म्हणजे प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस असले की त्याला सुपरचार्जर म्हणतो, आणि सगळ्या टर्बोचार्जर मध्ये प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस असतोच. then that means all turbochargers are superchargers, but all superchargers are not turbochargers. का? कारण टर्बोचार्जर होण्यासाठी एक्झॉस्ट एनर्जी वापरून कॉम्प्रेसर रन करावा लागतो, तर त्याला आपण टर्बोचार्जर म्हणतो, आणि ती गोष्ट सुपरचार्जर मध्ये नाहीये. therefore all superchargers. अशा प्रकारे ही एक्सप्लेन करायचं असतं. किंवा मग तुम्ही जर A प्लस B प्लस केलं तर तिथं ती सायकल ड्रॉ करावं लागते. परंतु इन जनरल जर आपण बोलायचं असेल तर आपण इन जनरली सुद्धा लेमन टर्म्स मध्ये आपण एक्सप्लेन असं करू शकतो की there is a pressure boosting device used in a supercharger and all the turbocharger also have a pressure boosting device. Therefore all turbochargers are superchargers. But in turbocharger, exhaust energy is used to run the supercharger, but in supercharger it is not available, and therefore all superchargers are not turbochargers. इथं ऑल म्हणण्याच्या वेळी नुसतं बट सुपरचार्जर्स आर नॉट टर्बोचार्जर्स म्हटलं तरी सुद्धा बरोबरच आहे. कारण इथं ऑल येतं त्यावेळेला काही सुपरचार्जर्स टर्बोचार्जर्स आहेत का असा अर्थ निघतो. तर इथं ऑल नाही लिहिलं तरी सुद्धा करेक्टच आहे. ऑल टर्बोचार्जर्स आर सुपरचार्जर्स बट सुपरचार्जर्स आर नॉट टर्बोचार्जर्स. कारण सगळे टर्बोचार्जर्स सुपरचार्जर्स आहेत का? कारण सगळ्या टर्बोचार्जर मध्ये प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस आहे, आणि प्रेशर बुस्टिंग डिव्हाइस वापरले की आपण त्याला सुपरचार्जिंग असं म्हणतो. म्हणून ऑल टर्बोचार्जर्स आर सुपरचार्जर्स. पण सुपरचार्जर्स म्हणजे टर्बोचार्जर नव्हे. का? कारण सुपरचार्जर मध्ये टर्बोचार्जर सारखं एक्झॉस्ट एनर्जी युटिलायझेशन करायची व्यवस्था केलेली नसते, म्हणून सुपरचार्जर्स आर नॉट टर्बोचार्जर्स. आय होप अंडरस्टूड. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड. Yes, everybody understood? Anybody who has not understood? Yes, sir.
कोणाला समजलं नाही असं कोण आहे का? बर, ओके. So considering that everybody has understood, one last point remaining, limits of supercharging. Limits of supercharging. सुपरचार्जिंग आपण किती प्रमाणात करू शकतो त्या पॉइंटला आपण लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग असं म्हणतो. लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग फॉर SI अँड CI इंजिन, ही पॉइंट लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग. तर लिमिट्स काय आहे? तर आपल्याला असं आहे का की आपण आता सुपरचार्जिंग म्हणजे काय करतो, एअरची प्रेशर वाढवून आपण इंजिनला सप्लाय दिला की सुपरचार्जर झालं. मग आपण लिमिट कुठेपर्यंत आहे लिमिट, म्हणजे आपण कुठेपर्यंत आपण त्या एअरला आपण सुपरचार्जिंग करू शकतो असं आहे का? यू गो ऑन इन्क्रीजिंग द प्रेशर, यू गो ऑन इन्क्रीजिंग द प्रेशर. जेवढा तुम्ही प्रेशर वाढवेल चालतंय, काय हरकत नाही. प्रेशर पॉवर वाढत जाते, असं आहे का? नाही. देयर इज सम लिमिट. ती लिमिट काय ज्याच्यामुळं तिथून पुढे आपण सुपरचार्जिंग करू शकत नाही, म्हणजे तिथून पुढे आपण प्रेशर वाढवू शकत नाही. त्याला काय म्हणायचं? लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग. लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग. आणि ती लिमिट म्हणजे काय? तर वाटतंय ती स्लाइड मी विसरून गेलो, पण मी सांगतो तुम्हाला. सो बेसिकली लिमिट्स आर, काय होतं की जसं आपल्याला प्रेशर वाढवत जाईल तसं जे मेकॅनिकल स्ट्रेसेस इंजिनच्या पार्ट्स वरती येणार असतील ती मेकॅनिकल स्ट्रेसेस आहेत ते काय होतात की वाढत जातात, कारण आपला इनटेक प्रेशरच वाढला. मग इनटेक प्रेशर वाढला की इनटेक टेम्परेचर वाढले. इनटेक टेम्परेचर वाढले की बेसिकली आपण ती कंबशन टर्म मध्ये फ्लेम स्पीड वाढलं असं म्हणतो, आणि त्याच्यामुळं नॉकिंग होते असं म्हणतो. नॉकिंग, आपण हा नॉकिंग टर्म आपण ऑलरेडी एकदा डिस्कस केलाय की when the normal combustion is there and when abnormal combustion is there, the abnormal combustion is called as knocking. मग जसं आपण प्रेशर वाढवत जाईल तसं त्या कंबशनचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते फरक पडतायत आणि त्याच्यामुळे नॉकिंग होते. मग नॉकिंग व्हायला लागलं की याचा अर्थ आहे की इथून पुढे आपण प्रेशर वाढवू शकत नाही. सो द लिमिट फॉर सुपरचार्जिंग इन SI इंजिन इज नॉकिंग. म्हणजे एकदा का नॉकिंग चालू झालं की तिथून पुढे आपण प्रेशर वाढवू शकत नाही. म्हणजे सुपरचार्जिंग लिमिट इन केस ऑफ SI इंजिन इज नॉकिंग. कारण काय होतं की जसं तुम्ही प्रेशर वाढवत जाल, प्रेशर वाढवला की काय तर आतमध्ये टर्ब्युलन्स वाढते. आपण ही गोष्ट ऑलरेडी डिस्कस केली. आणि टर्ब्युलन्स वाढलं की तिथला कंबशन कॅरेक्टरिस्टिक्स वाढताय आणि आतमधलं जी काय एक्सप्लोजन होणार आहे ती अनिर्बंध होतंय, अनकंट्रोल्ड होतंय, आणि त्याला आपण नॉकिंग म्हणतो. म्हणजे नॉकिंग होण्याची टेंडन्सी ज्या क्षणाला येते ते क्षण म्हणजे लिमिट. So the point at which the engine starts knocking is the limit for SI engine supercharging. Supercharging in case of SI engine. आणि CI इंजिन मध्ये मग लिमिट काय? CI इंजिन मध्ये काय होतं की हा प्रॉब्लेम नसतो, कारण तिथं टर्ब्युलन्स हवं असतं. कारण जेवढं टर्ब्युलन्स आहे तेवढं मिक्सिंग चांगलं होणार, कारण आपण फ्युएल आतमध्ये डायरेक्ट इंजिन मध्ये टाकले, आणि त्यामुळं तिथं जेवढं तुम्ही प्रेशर वाढवाल तेवढं चांगलं आहे, जास्त चांगलं आहे, अशी कंडिशन असते. मग ह्याचा अर्थ असा आहे का आपण किती पण प्रेशर वाढवू शकतो? नाही, तिथं पण काहीतरी एक लिमिट आहे. तर ती लिमिट कशामुळे आहे? तर एक आपण जसं सुपरचार्जिंग वाढवत जातो, म्हणजे जसं प्रेशर वाढवत जातोय तसं आतमधलं कंबशन चेंबर मधलं प्रेशर आणि टेम्परेचर पण वाढत जातं. आणि त्या कंबशन चेंबरचा वॉल्स आहे, त्या कंबशन चेंबरचे जे कॉम्पोनेंट्स आहे त्याचं मेकॅनिकल आणि थर्मल स्ट्रेसेस सस्टेन करण्याची एक कॅपॅसिटी आहे. आता
ज्या वेळेला तुम्ही सुपरचार्जिंग करता त्यावेळेला मेकॅनिकल आणि थर्मल स्ट्रेसेस वाढतायत, ही पॉईंट ऑलरेडी डिस्कस केला. तर मग ही जर स्ट्रेसेस वाढत गेले किती पण वाढत गेलं चालतील का? नाही. तर त्याची एक लिमिट आहे, त्या मटेरियलची एक लिमिट आहे. जिथलं मटेरियल आपण त्या इंजिनसाठी वापरलंय, कन्स्ट्रक्शनसाठी वापरलंय, त्याची एक लिमिट आहे, बरोबर. त्या लिमिटच्या पुढे त्याचे स्ट्रेसेस गेले किती इंजिन यील्ड होणार. So the mechanical and the thermal stresses which are able to be sustained by the engine components puts the limit of supercharging or turbocharging in case of CI engine. म्हणजे SI इंजिन मध्ये आपण लिमिट कशामुळे आलं? ज्या वेळेला नॉकिंग झालं त्याच्यामुळे आलं. आणि CI इंजिन मध्ये लिमिट कशामुळे आलं? तर मेकॅनिकल कॉम्पोनंट्स आहेत त्यांचे मेकॅनिकल आणि थर्मल स्ट्रेसेस सस्टेन करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे तिथपर्यंत ती सस्टेन करू शकतात. त्याच्या पुढे स्ट्रेसेस गेले की ती सस्टेन करू शकत नाही. अँड दॅट पुट्स द लिमिट. जनरली आपल्याला माहिती आहे डिझेल इंजिन जरा हेवियर असतं, म्हणजे त्याची सस्टेन करण्याची कॅपॅसिटी जरा जास्त असते. परंतु तरी सुद्धा आपण काय केलं, आपण सुपरचार्जिंग करत गेलो पण कुठपर्यंत? जोपर्यंत मेकॅनिकल आणि थर्मल स्ट्रेसेस त्या जी काही कॉम्पोनंट्स इंजिन कॉम्पोनंट्स आहेत त्यांच्या सस्टेनिंग करण्याच्या कॅपॅसिटीच्या लिमिटमध्ये आहे तोपर्यंत. त्याच्या पुढे गेलं तर ती पण यील्ड होणार. सो दॅट बिकम्स द लिमिट फॉर सुपरचार्जिंग इन केस ऑफ और टर्बोचार्जिंग इन केस ऑफ CI इंजिन्स. म्हणजे SI इंजिन मध्ये लिमिट वेगळ्या कारणामुळे आहे आणि CI इंजिन मध्ये लिमिट वेगळ्या कारणामुळे आहे. SI इंजिन मध्ये लिमिट कशामुळे आहे? नॉकिंग, एबनॉर्मल कंबशन. म्हणजे ज्या क्षणी नॉकिंग चालू होतंय, कारण प्रेशर वाढल्यामुळं नॉकिंग होतंय, प्रेशर वाढल्यामुळं टर्ब्युलन्स वाढलं आणि टर्ब्युलन्स वाढल्यामुळे नॉकिंग होतंय. कशामध्ये? SI इंजिन मध्ये. म्हणजे ज्या क्षणाला तुमचं नॉकिंग चालू झालं त्या क्षणाला तुम्ही काय म्हणणार? नाव फर्दर यू कॅनॉट गो फॉर सुपरचार्जिंग. डिझेल इंजिन मध्ये नॉकिंग कशामुळे लिमिट आलं? कुठपर्यंत तुम्ही सुपरचार्जिंग करू शकता? जोपर्यंत त्या इंजिन कॉम्पोनंटची सस्टेन करण्याची कॅपॅसिटी आहे, प्रेशर आणि टेम्परेचर. कारण त्यांनी डिझाईन करताना आपण त्याला एक सर्टन अमाऊंट ऑफ पॉवर, सर्टन अमाऊंट ऑफ कॅपॅसिटी पर्यंत त्याला सस्टेन करायची आपण ताकद आहे असे मटेरियल सिलेक्ट केले असते. मग ती किती आहे? मग तिथपर्यंत आपण त्याला प्रेशर वाढवून नेऊ शकतो, पण त्याच्या पुढे नाही. So the capacity of the material to sustain the thermal and the mechanical stresses of the engine component puts the limit for supercharging in case of CI engine, and knocking combustion in case of SI engine puts the limit for supercharging in case of SI engines. सो ही कुठली पॉइंट होती? ही शेवटची पॉइंट. लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग फॉर SI and CI engine. लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग इन केस ऑफ SI and CI engine. SI इंजिन मध्ये सुपरचार्जिंगचे लिमिट कशामुळे आलं? आता नॉर्मल आहे, आपण सुपरचार्जिंग करत जसं जाईल जसं पुढे जाईल एक ठराविक याच्यापर्यंत तुम्ही सुपरचार्जिंग केलं की तिथून पुढे नॉकिंग चालू होतं, नॉकिंग कंबशन होतं, एबनॉर्मल कंबशन होतं. आणि एबनॉर्मल कंबशन मध्ये काय होतं? एक्सप्लोजन होतं. म्हणजे आवाज वाढतो. कंबशनचा एक्सप्लोजन आहे ती खूप मोठ्या आवाजाने होतं. सो दॅट विल बी द लिमिट इन केस ऑफ SI इंजिन. आणि CI इंजिन मध्ये लिमिट कशामुळे येते? जी काही मटेरियल युज केले इंजिन कन्स्ट्रक्शन करायला त्या मटेरियलची एक कॅपॅसिटी आहे थर्मल स्ट्रेसेस आणि मेकॅनिकल सस्टेन करण्याची, पेलण्याची. ज्या वेळेला त्यांची पेलण्याची क्षमता पूर्ण होते तिथपर्यंत आपण त्याला सुपरचार्जिंग करू शकतो, तिथपर्यंत आपण प्रेशर वाढवू शकतो. त्याच्या पुढे गेले की ती पार्ट्स यील्ड होणार. म्हणजे इन CI engines the mechanical and the capacity of the material used for the construction of CI engines puts the limit for supercharging in case of CI engines. And in SI engines, the knocking puts the limit for
supercharging in case of SI engines. I hope everybody understood. Yes. Anybody who has not understood? Anybody has not understood? Limits of supercharging in SI and CI engine. Limits of supercharging in SI and CI engine. SI मध्ये कशामुळे लिमिट आलं? कशामुळे लिमिट आलं? एक ध्यानात ठेवा. बरेच वेळेला मुलं एक चूक करतात. लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग आणि लिमिटेशन्स ऑफ सुपरचार्जिंग. लिमिटेशन्स म्हणजे डिसएडव्हान्टेजेस. लिमिट्स म्हणजे डिसएडव्हान्टेजेस नव्हे. लिमिट्स म्हणजे कुठपर्यंत आपण सुपरचार्जिंग करू शकतो त्याला लिमिट म्हणतात, म्हणजे हद्द. आणि लिमिटेशन्स म्हणजे डिसएडव्हान्टेज. तर बरेच वेळेला आय ऑब्झर्व दॅट when question is asked limits of supercharging, students are writing limitations of supercharging. Answer of the question limitations of supercharging. So please don't get confused and write correct answer. When it is asked limitations, आपण limitations discuss केले. Limitations कुठले होते supercharging चे? आपण इथे discuss केले limitations, advantages आणि disadvantages. Limitations हे झाले limitations of supercharging. आणि आता आपण जी काही डिस्कस केलं ती काय होतं? लिमिट्स. लिमिट्स म्हणजे हद्द, बाउंड्री, लिमिट, जी जिथपर्यंत आपण सुपरचार्जिंग करू शकतो ती लिमिट. आणि लिमिटेशन म्हणजे डिसएडव्हान्टेज. तर डोंट गेट कन्फ्युज. ओके, सो लिमिट्स इन केस ऑफ सुपरचार्जिंग इन केस ऑफ SI engine was when engine starts knocking. When engine starts knocking in SI engine. म्हणजे एकदा का इंजिन नॉकिंग व्हायला चालू झालं की त्याच्या पुढे आपण सुपरचार्जिंग करू शकत नाही, जास्त सुपरचार्जिंग वाढवू शकत नाही. आणि CI इंजिन मध्ये कुठपर्यंत सुपरचार्जिंग करू शकतो? जोपर्यंत त्या कन्स्ट्रक्शन साठी, इंजिन कन्स्ट्रक्शन साठी वापरलेल्या मटेरियलची कॅपॅसिटी आहे पेलण्याची, प्रेशर आणि टेम्परेचर, थर्मल आणि मेकॅनिकल स्ट्रेसेस, तोपर्यंत आपण ती वाढवू शकतो. तिथून पुढे नाही वाढवू शकत. So that puts the limit. The capacity of the material to sustain the thermal and mechanical stresses puts the limit for supercharging in case of CI engine. And the knocking when starts, knocking combustion when starts in the combustion chamber of SI engine, that puts the limit for supercharging in case of SI. मला वाटतंय सगळ्यांना समजलंय. लिमिट्स कोणाला समजले नाही? एनीबडी हु हॅव अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग? लास्ट पॉइंट कोणाला समजली नाही? कोण आहे का ज्याला समजली नाही लिमिट्स ऑफ सुपरचार्जिंग? Is there anybody in the class who have not understood what are the limits for supercharging in case of SI and CI engine? Anybody? Anybody in the class who are not understood what are the limits for SI and CI engine? Supercharging limits for supercharging म्हणा किंवा टर्बोचार्जिंग म्हणा, वन अँड द सेम. कारण इंजिनच्या दृष्टीनं आपण सुपरचार्जिंग आणि टर्बोचार्जिंगच्या दृष्टीने वेगळं काय करत नाही. इंजिन पुरता विचार केला तर. कारण टर्बोचार्जिंग होतंय ती काय इंजिनच्या बाहेर होते सगळं. त्यामुळे इंजिनच्या दृष्टीनं आतमध्ये येणाऱ्या हाय प्रेशर एअर, दॅट इज बोथ सुपरचार्जिंग आणि टर्बोचार्जिंग म्हणजे तेच आहे. मग आपण लिमिट्स फॉर सुपरचार्जिंग म्हटलं किंवा लिमिट्स फॉर टर्बोचार्जिंग म्हटलं तर वन अँड सेम. ऍडव्हान्टेजेस ऑफ टर्बोचार्जिंग आणि ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सुपरचार्जिंग म्हटलं तरी सुद्धा इंजिनच्या दृष्टीने विचारलं तर वन अँड सेम. पण स्पेसिफिकली म्हटलं तर टर्बोचार्जिंगची लिमिटेशन्स आणि ऍडव्हान्टेजेस वेगळं असू शकतात. सॉरी, ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस वेगळा असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, लिमिटेशन्स ऑफ टर्बोचार्जिंग म्हणाल तर द यूज ऑफ टर्बोचार्जिंग रिक्वायर्स स्पेशल एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड. कारण आपल्याला एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड मध्ये अशा प्रकारे अरेंजमेंट केलेले असते की त्याची एनर्जी आपण त्या टर्बाईनला देणार आहे. मग त्याचे वेगळ्या प्रकारे डिझाईन करावं लागतं. परत त्या एक्झॉस्ट मधून ज्या वेळेला हीट एक्झॉस्ट गॅसेस बाहेर येतात त्यातल्या एनर्जी लूज होऊ नये म्हणून
हीट बाहेर जाऊ नये म्हणून त्याला इन्सुलेशन करावं लागतं. परत फ्युएल सिस्टम थोडीफार मॉडिफाय करावं लागतं. परत टर्बाईन एक एक्स्ट्रा पार्ट आहे, त्याच्या रिलेटेड अगेन डिसएडव्हान्टेज, कारण एक्स्ट्रा कॉम्पोनंट आपण देतो. आणि अजून एक आहे की टर्बो लॅग म्हणून एक डेफिशियन्सी आहे, लिमिटेशन आहे. जे टर्बो लॅग म्हणजे बेसिकली काय आहे की ज्या वेळेला इंजिनचं स्पीड कमी असतं त्यावेळेला टर्बो चार्जिंग व्यवस्थित काम करत नाही, तर त्याला टर्बो लॅग असं म्हणतात. मग एका ठराविक स्पीडच्या पुढे इंजिन रन केलं तरच तुमचं सुपरचार्जिंग व्यवस्थित प्रकारे होतं, अन्यथा होत नाही. आणि त्यामुळं टर्बोचार्जिंग किंवा सुपरचार्जिंग व्यवस्थित होत नाही म्हणजे पॉवर आपल्याला जेवढी काही मिळायला पाहिजे एक्स्ट्रा इंजिन कडून तेवढी मिळत नाही. कधी जर इंजिनची स्पीड कमी असेल तर त्याला टर्बो लॅग असं म्हणतात. आणि कूलिंग रिक्वायरमेंट टर्बोचार्ज इंजिनची जास्त, कारण टेम्परेचर प्रेशर वगैरे खूप वाढलेलं असते, बरोबर आहे. आणि सुपरचार्जिंग मध्ये आपण काय हॉट गॅसेस आपण बाहेर जाऊ देतो म्हणजे त्याच्याबरोबर त्याची हीट पण जाते, परंतु ती इथं हीट सुद्धा परत आपण रिकॅप्चर करायचा प्रयत्न करतो, त्यामुळं तुमचे इंजिनचे कॉम्पोनंट्स हॉट रन होतात, म्हणजे कूलिंग रिक्वायरमेंट जास्त असते. तर हे सगळं लिमिटेशन्स ऑफ टर्बोचार्जिंग आहे, लिमिटेशन्स ऑफ टर्बोचार्जिंग. So I hope everybody has understood all the points discussed today. Anybody has any doubt, please ask. Anybody has any doubt, please ask. Anybody has any doubt, please ask. एक देण्यात ठेवा, तुम्ही जर डाऊट्स नाही विचारले तर मग मला असं ग्रेड करावं लागतंय की तुम्हाला सगळं समजलंय. मग तुम्हाला सगळं समजलंय असं ग्रेड धरून मला पुढे जावं लागतं. So since nobody is asking, I presume that everybody has understood everything, whatever has been discussed, and therefore we will stop for today. So those who are having any doubt and you want to ask the question can remain. Others can mark your attendance and can leave. कधी सर एकदा म्हणतायत मार्क युअर अटेंडन्स अँड लीव, वाटच बघत असतो. कम ऑन फास्ट. Anybody having any Hello, doubt? sir. हा बोला. हॅलो बोला की मला ऐकू येते, बोला. सर पीडीएफ सेंड कर याच्या लेक्चर, पीडीएफ सेंड करशील. पीडीएफ सेंड कर. ओके पाठवतो. ओके, नो प्रॉब्लेम, पाठवतो. थँक्यू, नो प्रॉब्लेम. Okay, then thank you. Okay, sir. We will stop. Sir, 22 mark when attendance failed to send म्हणते. रोल नंबर नाही चॅट मध्ये मार्क करायचं.
हेलो 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 22. 22 ओके नो 22. प्रॉब्लम हाँ ठीक है ओके नो प्रॉब्लम थैंक यू